श्री अरविंदं प्रति मदीया स्तुतिः शृण्वन्तु। श्री अरविंदं नमामि सादरं, श्री अरविंदं नमामि सादरं, परमं पुरुषं प्रभुं ईश्वरं नमामि सादरं, श्री अरविंदं नमामि सादरं, श्री अरविंदं नमामि सादरं। कंठदेशमास्थितं सुरप्रवर्तकं दिग्गुहेश्वरं मदीयसत्त्वधारकं हावभावकर्मणं निगूढचालकम् अजरम् अमरं गुरुं जित्वरं नमामि सादरं, श्री अरविंदं नमामि सादरं, श्री अरविंदं नमामि सादरं। मानसोऽर्थदिव्यचेतनावतारिणं ज्ञानभक्तिकर्मयोगसिद्धिदायिनं मानवाय दिव्यजन्मसंविधायिनं शमदं दमदं शिवं सुन्दरं नमामि सादरं, श्री अरविंदं नमामि सादरं, श्री अरविंदं नमामि सादरं। मातृभूमिरक्षणाय नित्यतत्परं दैत्यदुर्गनाशनाय जातमात्सरं मर्त्यधाम्नि दिव्यधाम सर्जकं हरं सुखदं शुभदं विभुं भास्वरं नमामि सादरं, श्री अरविंदं नमामि सादरं, श्री अरविंदं नमामि सादरं, परमं पुरुषं प्रभुं ईश्वरं नमामि सादरं, श्री अरविंदं नमामि सादरं, श्री अरविंदं नमामि सादरं, नमामि सादरं, नमामि सादरं।
सर्वान् प्रणमामि। संस्कृतभाषायाः स्वरूपम् आधुनिकभारते संस्कृतभाषायाः आवश्यकता, शिक्षायाः ध्येयं, शिक्षादानस्य पद्धतिः, शिक्षाधिकारिणां कर्तव्यं, परीक्षासु किं किं प्राधान्यं भजेत्, शिक्षां प्राप्तस्य छात्रस्य व्यक्तित्वं कीदृशं स्यात् इत्यादि विषयेषु श्री अरविन्दः यत् यत् अवदत् तदहं यथा ज्ञानं कथयामि। श्री अरविन्दः कथयति समग्र विश्वे भाषा विषये निर्णयाधिकारिभिः जनैः इदं स्वीकृतं यत् संस्कृत भाषा मानव मनसा विकासितेषु महत्तम पूर्णतम साहित्यिक साधनेषु अन्यतमं यद् अद्भुततया भाव प्रकाशन क्षमम्। इयं भाषा युगपद भव्या, मधुरा, नमनीया, ओजस्विनी, सुनिष्पन्ना, समृद्धा, प्राणस्पर्शिनी, सूक्ष्मा च। अस्या गुणः स्वरूपं च स्वतः अस्मिन् विषये पर्याप्तं प्रमाणं यद् यस्याः जातेः मानसम् अनया अभिव्यक्तं, यां संस्कृतिं प्रतिबिम्बयितुं च अनया माध्यमस्य कार्यं कृतं, तस्या गुणः वैशिष्ट्यं च किम् आसीत् इति। श्री अरविन्देन संस्कृतभाषायाः बहवः गुणाः कीर्तिताः अत्र सन्ति। अहमत्र तत्वे समयाभावात् किञ्चित् कथयामि। भवन्तः पश्यन्तु, संस्कृतभाषायाः ध्वनिमाहात्म्यं केवलं कोऽपि यदि भाषां न जानाति, केवलं ध्वनिं श्रुत्वा कः भावः भवतां जागर्ति पश्यामः। ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यं, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्यां, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। अन्यत् कोऽपि भावः भवति, फीलिंग कोऽपि भवति ओंकारध्वनिना? हेलो, अस्तु, शृण्वन्तु। आगच्छति, ध्वनिः आगच्छति। अस्तु अस्तु अस्तु। अन्यदेकं प्रश्नः, अन्यभावः। जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गले बलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमद्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाहसंभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। सर्वथा भिन्न भाव अस्ति। अधुना पुनः शृण्वन्तु। एहि मुरारे कुंज विहारे एहि प्रणत जन बंधो, हे माधव मधुमथुन वरेण्य केशव करुणा सिंधो। एहि मुरारे कुंज विहारे एहि प्रणत जन बंधो, हे माधव मधुमथन वरेण्य केशव करुणा सिंधो। रासनिकुंजे गुंजति नित्यं भ्रमरशतं किल कांत, त्वामिह याचे दर्शन दानं हे मधुसूदन शांत। त्वामिह याचे दर्शन दानं हे मधुसूदन शांत। हे मधुसूदन शांत, हे मधुसूदन शांत।
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अस्तु तर्हि अस्माभिः मन्ये अधुना स्वीट्नेस् श्रीमन्तः कथयति न स्वीट्नेस् एंड स्ट्रांग एंड मेजेस्टिक मन्ये इमे श्लोकाः एतत् सर्वं मन्ये द्योतयन्ति सूचयन्ति। अधुना वयं पश्यामः फ्लेक्सिबल इयं भाषा अद्वितीया अस्ति, ईदृशी नमनीया भाषा कापि भवितुं न शक्नोति। पश्यामः कथम्। अस्तु मया किं लिखितम्? हेलो अहमत्र अस्मि। अतीव साधु। अस्तु अत्र इदं वाक्यं कतिभिः प्रकारैः कथयितुं शक्नुमः अर्थपरिवर्तनं विना। भवन्तः कथय कोऽपि कथय भवतु कोऽपि कथयतु न, कतिभिः प्रकारैः अर्थपरिवर्तनं विना। अहम् अत्र अस्मि, अस्मि अत्र अहम्। कति न कति 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 प्रकाराः न संख्यां कथयतु, कति प्रकाराः? 30 प्रकाराणि। न पश्यतु गणिते यत् कथ्यते कम्बिनेशन् एंड परम्यूटेशन्, षड्भिः प्रकारैः कथयितुं शक्नुमः। अस्तु न केवलं षड्भिः, इदमेव प्रथमं वाक्यमपि सन्धिं यदि कुर्मः कति भवन्ति? केवलम् एकं वाक्यं, षड् वाक्यानि भवन्ति विविधानि इति अर्थपरिवर्तनं विना। यदि एकं वाक्यं कुर्मः अधुना किं भवति? अहमत्र अस्मि तु अस्ति एकम्, अहमत्र अस्मि। द्वितीयं वाक्यम् अहम् अत्र अस्मि। तृतीयं वाक्यम् चतुर्थं वाक्यं। तर्हि एकस्य वाक्यस्य चत्वारः प्रकाराः भवन्ति, न षड् सन्ति, षड् वाक्यानि सन्ति। कति प्रकाराः भविष्यन्ति? 24 प्रकाराः। एकस्य वाक्यस्य अर्थपरिवर्तनं विना 24 प्रकाराः भवन्ति। कापि भाषा अस्ति पृथिव्याम्? इत्थं कर्तुं शक्नोति? अस्तु संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं किम् अस्ति? केवलम् एतदेव वयं जानीमः, संस्कृतभाषा कठिना। एतद् विहाय प्रथमवारं पश्यामि श्रीअरविन्देन एतावन्तः गुणाः कीर्तिताः, मन्ये कुत्रापि मया न दृष्टा आसन्। सर्वेषामपि उदाहरणं वयं दातुं शक्नुमः, समयाभावः अन्ते यदि स्यात् प्रत्येकस्य दातुं शक्नुमः।
इति उदाहरणम्। अस्तु, इदम् एकं वैशिष्ट्यम् अस्ति संस्कृतभाषायाः, एतत् मार्जयामि। इत्थं न, यदि पुनः यदि अहं कथयामि, एतत् वाक्यत्रयमस्ति, त्रयः शब्दाः सन्ति, यदि एकं वाक्यं कथयामि तत् पठामि अहं। तदस्ति एकादश शब्दाः सन्ति अस्मिन् वाक्ये। अध्ययनशीलः, अध्यात्मजिज्ञासुः, अयम् अनिरुद्धः, अद्य अत्र अजयस्य आगमनात् अनन्तरम् उपस्थितः अस्ति। पुनः एकवारं पठामि। अध्ययनशीलः, अध्यात्मजिज्ञासुः, अयम् अनिरुद्धः, अद्य अत्र अजयस्य आगमनात् अनन्तरम् उपस्थितः अस्ति। भवन्तः जानन्ति कति सन्धिं विना कति वाक्यानि भविष्यन्ति, कथयन्तु। इदम् एकादश शब्दात्मकं वाक्यं कति वाक्यस्य कति प्रकाराः भविष्यन्ति? भवन्तः कृत्वा पश्यन्तु। यदि कैल्कुलेटर् अस्ति न, कृत्वा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 into 11 इति भविष्यति 3,99,16,800 सन्धिं विना। भवन्तः कृत्वा पश्यन्तु। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 into 11 अयमस्ति संस्कृतभाषायाः महिमा। अस्तु, अन्यदेकं कुर्मः। वयं केवलं अस्तु, अन्यदस्ति हरि रामायणं पठति। बङ्गभाषायां हरि रामायण पठ्ये। अस्य वाक्यस्य विषये अन्यत् किं किं कथयितुं शक्नुमः वयम्। एतत् एट द मोस्ट वी कैन से हरि इज द सब्जेक्ट, रामायण इज द ऑब्जेक्ट एंड पठति इज द वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर्ता क्रिया कर्म इति कर्ता कर्ता क्रिया कर्म। अन्यत् किमपि कथयितुं शक्नुमः अस्य वाक्यस्य विषये। आचार्यः आम् आचार्यः, तत्र केचन प्रश्नाः सन्ति। कथयतु। यदि भवन्तः अनुमतिः स्यात् तर्हि। आमामां मन्ये अन्ते स्यात्, अन्ते प्रश्नाः स्युः। ओहो, मध्ये मन्ये समाप्तिं न गमिष्यति। अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि अस्य वाक्यस्य विषये अन्यत् किमपि वयं कापि भाषा भवतु, केवलम् एतावत् कथयितुं शक्नुमः हरि रामायण पठ्ये, हरि हल कर्ता, रामायण कर्म, पठति क्रिया। आर किछु बोलते बोला जाबे ना। संस्कृते देखन्तु किम् अस्ति। हरि हरि अस्ति, हि धातु अस्ति, ई प्रत्यय अस्ति। ह्री ह रि इ ह और हरि। एवमेव पाठयति रामायणं। राम अस्ति, रम धातु अस्ति, अप्रत्यय अस्ति। अहं घय न कथयामि, बालानाम् अर्थे अस्ति एतत्। इति ये पाणिनिं पठन्ति तेषाम् अर्थे नास्ति, सामान्यजनानाम् अर्थते, सामान्य बालकानाम् अर्थे, महाविद्यालय विद्यालय उच्च विद्यालये पठन्ति तेषाम् अर्थे अस्ति। राम अस्ति, अयन अस्ति, अयन अस्ति धातु अस्ति, लुट् अन अस्ति प्रत्यय अस्ति, ये भवति, गुण भवति, ये भवति, अन अस्ति, ए अन भवति, अय भवति, अन अयन। पठति पठ धातु अस्ति, अस्ति प्रत्यय अस्ति, ति अस्ति। एतत् पठ अस्ति, प्रथम गणस्य अय अस्ति, प्रथम गणस्य चिह्नम् अस्ति, ति अस्ति,
अत्र प्रत्ययः अस्ति इति किमस्ति तृतीय एकवचनं प्रत्ययः अस्ति एतदस्ति किमस्ति तृतीयगणस्य इति थर्ड पर्सन अर्थे अहम नहीं त्वम नहीं कस्यापि एकस्य अर्थे अहम नहीं त्वम नहीं स सा अयम इयं कोऽपि एकः अहम का अहम त्वम इति द्वौ विहाय एतावत् अन्तरे गन्तुं शक्नोमि। इयं भाषा तथा गभीरा अस्ति अन्या कापि भाषा ईदृशी नास्ति। वयम् एतत् सर्वं न शिक्षयामः। श्रीअरविन्दः एतत् कथयति वयम् अग्रे गच्छामः। एतत् निवारयामि अग्रे गच्छामः। अन्यत् एतदस्ति ये संस्कृतम् आरम्भात् पठितुम् इच्छन्ति तेषाम् अर्थे संस्कृत भाषा अद्भुततया सरला। संस्कृत भाषायां गाणितिकी वैज्ञानिकी च नियमितता अद्भुततया वर्तते। कथम अस्माभिः संस्कृतं स्थानीय भाषाश्च शिक्षणीया एष एव महान् प्रश्नः। संस्कृत भाषा द्वारा वयं स्वसंस्कृतेः मर्म अन्तरङ्गतया ज्ञातुं शक्नुमः। किं बहुना अधुनापि सुजीवत् अतीतस्य सामर्थ्यम् अनभिव्यक्तं भावि सामर्थ्यं च संयोजयितुं सेतुमेकं निर्मास्यामः। अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं श्रीअरविन्दः कथयति प्रथम सन्देशे श्रीअरविन्दः कथयति दृष्टि किं द्वितीय संदेशे कथयति संस्कृत एंड इंडिजिनस लैंग्वेजेस तस्य अर्थ अन्य सर्वा भाषा स्थानीय भाषा सन्ति संस्कृतम् एव अखिल भारतीय भाषा अस्ति। भेदं करोति संस्कृत एंड इंडिजिनस स्थानीय भाषा सर्वा स्थानीय भाषा अस्ति। तर्हि अत्र वयं तपे द्रक्ष्यामः कथम् एतत् अग्रे यदि समय स्यात् कथम् एतत् अस्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंपल अस्ति मैथमेटिकल कथम् अस्ति साइंटिफिक कथम् अस्ति अन्ते द्रक्ष्यामः। अधुना तो समय हम सर्वं दर्शयामि अन्ते चर्चां करिष्यामः यदि समय स्यात्। एतत् सर्वम् अस्ति कथं दर्शनीयं छात्रैः एतत् दर्शनीयं कथम् एतत् मैथमेटिकल अस्ति हाईली एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक रेगुलारिटी इज देयर हाउ एतत् दर्शनीयम्। अस्तु अधुना कथं कथयामि शिक्षा संस्थानस्य परिचालकः किं जातम्? हेलो शिक्षा संस्थानस्य परिचालकः येषु त्रिषु विषयेषु अवहिताः स्युः किं छात्राः अवगच्छेयुः ते रटनं न कुर्युः। भवन्तः पश्यन्तु दिनाङ्कं पश्यन्तु कदा श्रीअरविन्दः अवदत् वयं किं कुर्मः अधुना छात्राः अवगच्छेयुः ते रटनं न कुर्युः। छात्राः स्वयं शिक्षकाः भवेयुः शिक्षकाः तेषां साहाय्यं मार्गदर्शनं च कुर्युः। छात्राणां तत्तद्विषयेषु रुचिः यथा जागृयात् तथा परिचालकः पश्येयुः। एते मौलिक शिक्षा नियमाः अनुश्रियन्ते चेत् अयम् आरम्भः शुभाय भवेत्। अयम् आरम्भः भवति एते मौलिक नियमाः सन्ति वयं कुर्मः। अस्तु पुनः कथयति संस्कृतं किं कुर्मः सर्वं रटयामः सर्वं स्मरणीयम् अस्ति। श्रीअरविन्दः कथयति स्मृतिशक्तेः स्थानं 10% 90% युक्तिबुद्धेः तुलनाप्रभेदयोः अभिव्यक्तेः स्थानं। महाविद्यालय विश्वविद्यालयेषु सक्रियक्षमतानां परीक्षा भवेत्
न तु स्मृतिशक्तेः किं भवति पश्यन्तु पश्यन्तु भवन्तः अतः स्क्रीन्शाट् भी ग्रहीतुं शक्यते ये इच्छन्ति न अस्तु छात्रः स्वावलम्बी स्यात् राष्ट्रीय शिक्षा तं पंगुं परावलंबिनं च न कुर्यात् यथार्थ राष्ट्रीय शिक्षा छात्राणां मनसि राष्ट्रहिताय उदात्त भावान् जागरयेत् येन सः आत्मानं विस्मरेत् आत्मनः अस्तित्वं राष्ट्रस्य राष्ट्रात् अभिन्नं मन्येत पुनः पठामि यथार्थ राष्ट्रीय शिक्षा छात्राणां मनसि राष्ट्रहिताय उदात्त भावान् जागरयेत् येन सः आत्मानं विस्मरेत् आत्मनः अस्तित्वं राष्ट्रात् अभिन्नं मन्येत अस्तु श्री अरविन्दः श्रीमाता च एकस्याः दिव्यचेतनायाः रूपद्वयं श्री अरविन्दः तस्याः स्थितिशीलं रूपं श्रीमाता च गतिशीलं रूपम् एवं सति श्रीमाता संस्कृतविषये यद् अवदत् तत् किञ्चित् न वदामि चेत् मम कथनम् अपूर्णं स्यात् श्रीमाता अवदत् संस्कृतं सर्वेषां भारतीयानाम् अर्थे श्रेयस्करं संस्कृतम् अन्यभाषाभ्यः उत्कृष्टतरं संस्कृतं भाषादृष्ट्या अधिकं पूर्णाङ्गं सूक्ष्मं च वरं खलु संस्कृतभाषायाः शिक्षणं तां सुजीवद्भाषां कर्तुं प्रयत्नश्च अन्ततः संस्कृतम् एव भारतीयाः वरयिष्यन्ति यदा अहं संस्कृतमिति कथयामि तदा तत् सरलं संस्कृतमिति बोद्धव्यं न तु सरलीकृतं संस्कृतं तर्कबुद्ध्या अन्यदस्ति मया तत् हाँ अन्ततः संस्कृतम् एव भारतीयाः वरयिष्यन्ति यदा अहं संस्कृतमिति कथयामि तदा तत् सरलं संस्कृतमिति बोद्धव्यं न तु सरलीकृतं संस्कृतं तर्कबुद्ध्या पाठय तव पद्धति अत्यन्तं स्वाभाविकी प्रभावशालिनी तथा प्रोत्साहकारिणी स्यात् येन प्रगतिः तीव्रा भवेत् एतदर्थं त्वया कापि पद्धति अनुसर्तुं शक्यते सा प्राचीना स्यात् नूतना स्यात् अन्य कापि वा स्यात् अस्तु मम समयः समाप्तः महोदय हाँ जी समय समाप्त किल अस्तु कपोलद्वयम् इयं पत्रिका अस्माभिः प्रकाशिता आश्रमात् प्रकाश्यते एतत् 38 वर्षेभ्यः प्रकाश्यते वर्षे द्विवारं भवन्तः एकवारं द्रष्टुं शक्नुवन्ति पत्रिकाम् आन्युवल् सब्स्क्रिप्शन् 40 रूप्यकाणि सन्ति अन्ततः एतद् अन्तसमाप्तिः भवति अनेन गीतेन जागृहि भारत जागृहि संस्कृततूर्णम् निखिल भुवन जनमानस गगनं कुरु महसा परिपूर्णम् जागृहि भारत जागृहि संस्कृततूर्णम् निखिल भुवन जनमानस गगनं कुरु महसा परिपूर्णम्
भारती निज विश्वविमोहन वीणानादतरङ्गम् सारयमान वदानव हृदये कुरु तत्सरसरङ्गम् जागृहि संस्कृत जागृहि भारत जागृहि संस्कृत तूर्णम् निखिल भुवन जनमानस गगनं कुरु महसा परिपूर्णम् कुरु महसा परिपूर्णम् प्रतिवदनं विलसतु सुरभास ऋषिमुनिकविवरमान्या जयतु परा माता भुवि जयतत् संस्कृतवाणी धन्या जागृहि संस्कृत जागृहि भारत जागृहि संस्कृत तूर्णम् निखिल भुवन जनमानस गगनं कुरु महसा परिपूर्णम् कुरु महसा परिपूर्णम् कुरु महसा परिपूर्णम् धन्यवादः। महोदय श्रूयते? आं श्रूयते। काचित् जिज्ञासा अस्ति। बोलिए। हेलो, श्रूयते? आं श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। वदामि तत्र सरलं संस्कृतम् अस्ति, आम्, परन्तु अस्माकं यत् शास्त्रीयं संस्कृतं विद्यते, वैदिकं संस्कृतं विद्यते, आम्, तेषाम् अवबोधार्थः कश्चन नवीनः उपायः होता भवद्भिः परिकल्पितः? अस्माभिः वेद अस्ति, अस्माभिः एकं पुस्तकं प्रकाशितं वेदप्रवेशः। तर्हि पुस्तके केन रूपेण किं किं दत्तं तत्र भवता? तत्रापि अस्ति वैदिक छन्दविषयः अस्ति, व्याकरणविषयः अस्ति, सरल मन्त्राणां सङ्ग्रहः अस्ति। कोऽपि साधारणजनः किञ्चित् जानाति संस्कृतं, सः बोद्धुं शक्नोति। तस्य मार्गः कः? मार्गः कः इति? तत्र तेषां मन्त्राणां केन रूपेण यथार्थज्ञानं यथा स्यात्, यतोहि तत्र संस्कृतज्ञानेन तु न भवति किमपि। न अहं श्रावयामि। भाषा ज्ञानेन तु न भवति, न तत्र अर्थज्ञानम् अपेक्षते। अर्थज्ञानं विना तु तत्र भाषाशब्देपि तत्र प्रवृत्तिर्न भवति, निवृत्तिरपि न भवति। न कथं पश्यन्तु, ईदृशाः मन्त्राः सन्ति यः किञ्चित् संस्कृतं जानाति। अहं श्रावयामि, भवन्तः शृण्वन्तु। कियत् कठिनमस्ति द्रक्ष्यामः। वदन्तु। अस्तु। यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह अग्निर्मा तत्र नयतु निर्मेधा दधातु मे। अत्र वेदस्य अस्ति, यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह अग्निर्मा तत्र नयतु अग्निर्मेधा दधातु मे अग्नये स्वाहा। भो आचार्य, आम्, आचार्य, यथा सहस्रशीरेषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् एतेषां मन्त्राणां कथम् अवबोधः स्यात्? तदपि भविष्यति, तदपि। किन्तु प्रथमं तु शिक्षा नियमः कः अस्ति? सरलात् कठिनं प्रति। तत् आरम्भः किमर्थं कठिनमन्त्रः? इयं का शिक्षा नीति? अच्छा, तत्र एतेषां मन्त्राणाम् अध्ययनार्थं ये नियमाः दत्ताः सन्ति, आम्, तेषां नियमानां परिपालनम् अपेक्षते अथवा सामान्यरूपेण सर्वे एव ज्ञातुं शक्नुवन्ति? न, यः कपि चेत् अस्ति। वस्तुतः इदं पुस्तकम् अस्ति, संस्कृतप्रवेशः इति पुस्तकं तद् अस्ति। ये पठन्ति न इति उच्चविद्यालय हैस्कूल् अथवा कालेज्, तेषां तान् प्रेरयितुं भवन्तः पश्यन्तु। इयं भाषा, संस्कृतभाषा वेदभाषा इति कति अस्य रचना वेदानां रचनाकालः इति कः स्यात्, तथापि वयं बोद्धुं शक्नुमः। ईदृशी कापि भाषा अस्ति। न्यूनतः ते कथयन्ति 10,000 वर्षाणि, तो वयं तु न जानीमः। 10,000 वर्षेभ्यः रचिता इयं भाषा अधुनापि वयं बोद्धुं शक्नुमः। कापि भाषा अस्ति ईदृशी, बोद्धुं शक्नुमः। बहवः मन्त्राः सन्ति, बहवः किञ्चित् अर्थदत्तः, सामान्य अर्थदत्तः अस्ति, अत्र अर्थपि दत्तः अस्ति।
तर्हि त्राणेव प्रेरयितुम् उद्देश्यं किम् अस्ति, वयं किं कुर्मः संस्कृतभाषा यत् न करणीयं तत् कुर्मः। भाषां केवलं रटयामः, परीक्षायाः परं ते विस्मरन्ति। संस्कृतस्य किम् अस्ति, सारल्यं कुत्र अस्ति? अद्य पूर्वाह्ने सः वदत् न गोपालमहोदय, भवन्तः शृण्वन्तः, सः कथयत् न उत्कलदेशे 600 पूर्णाङ्गशिक्षाकेन्द्राणि सन्ति। अस्माकं पुस्तकानि तत्र 4th कक्षातः 7th कक्षापर्यन्तम् अस्माकं पुस्तकानि संस्कृतभारती न क्षम्यतां किमस्ति, आं संस्कृतभारती अस्ति। तर्हि पाठ्यते तत्र अस्माभिः इत्थं नहीं, रटनपद्धत्या नहीं, बोधः स्यात्। प्रथमं बोध, अहमपि आन्लैन् द्वारा न शिक्षकान् प्रशिक्षयामि। उत्कलदेशे ते सन्ति, अहम् अत्रैव तान् कथं पाठनीयं, कथं छात्राः आरम्भात् ते वदेयुः, ते बोधेयुः यत् संस्कृतं कठिनं नास्ति, रटनीयं नास्ति। यथा स्वयं कथयति न 10% आरम्भे, 15-20% इति, अथवा 25% आरम्भे स्मरणीयम्। अस्माकं भाषा तु वयं वदामः किमपि, लिखामः किमपि, कापि भाषा, आधुनिकभाषा, किमपि लिखामः किमपि वदामः, कापि भाषा भवतु, अत्र तु तथा नास्ति। यथा लिखामः तथा पठामः। पुनः व्याकरण दृष्ट्या 25% आरम्भे, 30%। भवन्तः कदाचित् कृत्वा पश्यन्तु न, दर्शयतु। अहं कर्तुं शक्नोमि, दर्शयितुं शक्नोमि अन्य समये। परन्तु एतेषां तत्र विशेषरूपेण प्रवर्तनार्थं तु तत्र सन्धिज्ञानं, समासज्ञानं, तदेव अस्ति। तदेव अस्ति सन्धिज्ञानं। सन्धिः अपि कथं पाठनीयं, समय भवन्तः समयं ददातु, तदा जानते सन्धिः कथं पाठनीय। तदपि तत्रापि पूर्णबोधः स्यात्। यथा प्रकृतिभावसन्धिः, यथा प्रकृतिभावसन्धिः अस्ति, यत्र सन्धिर्नास्ति, तर्हि तत्र केन रूपेण अवबोधः स्यात्? यदि अहं न दर्शयामि कथं बोधयेयं, तर्हि अहं न दर्शयामि कथं बोधयेयम्? अधुनापि बोधयितुं शक्नोमि। अत्र कथं गणितम् अस्ति, केवलं स्वरसन्धिः, तत्र गणितम् अस्ति, इक्वेशन् अस्ति तत्र। हलसन्धि मध्ये गणितं नास्ति। किं वदति? हलसन्धि, स्वरसन्धि मध्ये गणितम् अस्ति, हलसन्धि मध्ये नास्ति। हलसन्धिः तथा नास्ति, स्वरसन्धिः मध्ये बहु अस्ति, सर्वथा इक्वेशन् अस्ति। भवन्तः द्रष्टुं समयः अस्ति, दर्शयितुं शक्नोमि। न वदन्तु न, श्रुण्मः वयं। श्रवणेन न भवति, द्रष्टव्यं न। सन्धिः कथं, गणितं कथं श्रवणेन श्रावयिष्यामि? आदौ उच्चरितः एव शब्दः प्रत्यायकः भवति। गणितं साक्षात् एतत् सन्धिः अस्ति न, साक्षात् दर्शनीयम् अस्ति, न भवति, एव न भवति, बोधः न भवति। तत्र इकोयनति सूत्रमस्ति किल? आम्, दध्यानय भवति। तस्य इक्वेशन् किं भवति तत् उच्यतां। तदेव खलु मत् दर्शय। भवन्तः किञ्चित् पश्यन्तु न, अहं दर्शयामि, अधुनैव दर्शयामि। वदनेन न भवति, किन्तु दर्शनेन का हानि? अहं श्वेतामाचार्य भवतां यः सिद्धान्तः शास्त्रदृष्ट्या समीचीनः। किमर्थमिति कृते वेदमन्त्राणां पठनस्य ये नियमाः सन्ति, आदौ तु भवति विकृतिपाठः। तत्र विकृतिपाठः नाम रटनं। जटामाला टीकालेखा रथोदण्ड ध्वजोघनः। रटनं न स्यात्, कदाचित् संस्कृते प्रवेशः न स्यात्। तथा तु श्रेयं न, किम् अशुद्धं वदति? एतदर्थं भगवता रवीन्द्रमहोदयेन यदुक्तं संस्कृतं जीवनं, संस्कृता भाषा। तदनन्तरं यदा भाषा संस्कृता स्यात्, भवन्तः वदन्ति संस्कृतं नाम दैवात्, किन्तु संस्कृतम् इति विशेषणपदं चिन्तयन्ति। यत्रापि स्थित्वा यत्किमपि वदति, तत्र एका लोकभाषा वर्तते, तत्र एका शास्त्रीयभाषा वर्तते। न शास्त्रीयभाषा भिन्ना। लोकभाषा मुररिकृत्य शास्त्रीयभाषां प्रति यदा मानवः गच्छति, तदा तु तत्त्वं जानाति। यतेव आचार्येण अरविन्देन उक्तम्। इतः पूर्वं गणेशाचार्य महोदयेन उक्तं गौशब्दस्य। सामान्यतः गौशब्दस्य प्रयोगः पशुविशेषे क्रियते, किन्तु वैदिक ऋषीणां दृष्ट्या गौशब्दस्य प्रयोगः किरणे, सूर्यस्य किरणे। तत्र किरणम् आनीय ज्ञानस्य या भावः भवति, सा एव भावः तत्रैव कल्पनीया। यदि एतादृशं कल्पनं न स्यात्, एतादृशं तत्त्वबोधः न स्यात्, तर्हि आत्मनः दर्शनं कथं स्यात्?
यावत् काल पर्यन्तम् आत्मनः दर्शनं न भवति तावत् काल पर्यन्तं परब्रह्मणः सत्ता अतिमानसिक चिन्ता न स्यात्। तत्रैव अस्माकम् आचार्याणां सुधाकर मिश्र महोदयानाम् आशयः। तत्त्वं बोधामि किन्तु भवती नाम नास्ति सन्देहस्य अवसरः। न शृणोतु, भवान् बहु भाषते, साधु भाषते, किन्तु आचरणं कियदस्ति, कियद् सिद्धमस्ति, कियत् साधितमस्ति, किं कृतमस्ति, किं कृतमस्ति। आदौ यदि रटनं न भवति, आदौ रटनं नावश्यकमस्ति। भाषा कृते रामः यदि भवन्तः न जानन्ति कथं गच्छति इति शब्दस्य प्रयोगं करिष्यन्ति। तदेव अहं महाशय कथयितुं दर्शयितुमिच्छामि, भवन्तः तु अङ्गी न कुर्वन्ति। किं दर्शयिष्यन्ति वदन्तु नाम, वयं तावत् वक्तुं क्षमः, यतोहि अस्माकं 50 वर्षाणि जातं संस्कृतस्य सेवया। अधुनैव तु मया दर्शितं न, बोधितः अहम् अत्र अस्मि, कति प्रकारः अहं दर्शितं न, तथा तादृशं दर्शयितुम् इच्छामि। किमर्थं भवताम् आपत्तिः ते आचार्य आगच्छन्ति न अत्र कियान् भवान् तत्कालं कथयितुं निवारयिष्यामि। कहानी अस्ति अत्र। दर्शयन्तु किं अत्र हानिः आपत्तिः कः, किमर्थं, किं कर्तुम् इच्छन्ति भवन्तः। रामशब्दः अथवा शब्दस्य रटनं न कृत्वा कथं तावत् अस्माकं बोधः स्यात्। तदनन्तरं गो इत्यस्य सूर्याद्यर्थे कथं ज्ञानं स्यात् तदेव बोधयन्तु। प्रथमम् अस्ति तत्तु शब्दरूपाणि बहु कालः। प्रथमं गणितं पश्यन्तु भवन्तः आचार्याः, तर्हि केवलरूपेण यदि शब्दरूप ज्ञानं स्यात् तर्हि अर्थापबोधः न भवति कदाचित्। भवतः नाम किं कथयति, पश्यन्तु, भवतः नाम किमस्ति कथयति। यद् व्याख्यानम् आचार्येण अरविन्देन कृतमस्ति, अश्वशब्दस्य यद् व्याख्यानं भवन्तः पठन्तु, तत्र अश्वशब्दस्य यद् व्याख्यानम् आचार्येण अरविन्देन कृतमस्ति तत्र लौकिकव्याख्यानं तत्र न चलति। तत्र अश्वशब्दस्य भिन्नः अर्थः वर्तते किल। तर्हि यदि लौकिकशब्दं नीत्वा लौकिकार्थं नीत्वा भवन्तः चलिष्यन्ति तर्हि कदाचित् शास्त्रज्ञानं भवितुं न अर्हति। अतः एतदर्थं शास्त्रज्ञानार्थं शास्त्रे पाण्डित्यम् अपेक्षते, न तु लौकिकज्ञाने पाण्डित्यं। भाई प्रथम भाषा ज्ञानं स्यात्। अरे भाई शृणोतु, भवान् बहु वदति, साधु अस्ति, किन्तु प्रथम भाषा ज्ञानं स्यात् न प्रथम शास्त्रज्ञानं स्यात्। भाषा प्रथमा न शास्त्रं प्रथमम्। सामान्य ज्ञाने न भवति तत्र प्रवृत्तिः। किमर्थं न भवति, अवश्यं भवति। यः छात्रः बालकः सामान्य रूपेण वदति, परन्तु यावत् पर्यन्तं न अध्येति तावत् पर्यन्तं तस्य प्रवृत्ति ABCD क ख ग घ पर्यन्तम् अपि न भवति ज्ञानं। किं वदामः। अस्तु तर्हि भाषाज्ञाने शास्त्रज्ञानं न भवति, शास्त्रज्ञाने भाषाज्ञानं भवति। भाषाज्ञाने ABCD ज्ञानं न भवति। प्रथम भाषा अथवा प्रथम शास्त्रं बोधामि। अस्तु आचार्य, धन्यवादः भवती कुर्वान् अस्ति। अस्माकं मध्ये अत्र श्री अरविंदो आश्रम कोलकातास्थः श्री असीम घोषाल महोदय उपस्थिताः सन्ति। शुरू करी, शुरू कर दो। करो। अच्छा। नमो भगवते श्री अरविंद मीरा। तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः शक्तेन दीपयेत्। नमो मात्रे जगन्मात्रे, नमो मात्रे, नमो नमः।
আমি প্রথমে সেমিনার কর্তৃপক্ষকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা শুনছেন তাদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আপনারা এমন একটা সময় চুজ করেছেন যে সময়টা সারা পৃথিবী ব্যাপী একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে। সেই সময়টা আপনারা চুজ করেছেন শ্রী অরবিন্দের ওপর সেমিনার। আমি জানি না কতক্ষণ টাইম, আমি মনে করে নিচ্ছি 1 ঘন্টার মধ্যেই তো আমাকে বলবো, তাই তো? আমার মনে হয় আমার সময়টা বোধহয় 1 ঘন্টার মধ্যে, তাই তো? हाँ सर बोलून सर। আচ্ছা, ঠিক আছে। 3 बजे तक अंकित 3 बजे तक सारे हैं। 3 बजे हाँ। 3 বাজে তাক? ও হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে তো আরো কম আছে, ঠিক আছে। যাই হোক, আমাকে বলা হয়েছে বাংলাতে বলতে, কিন্তু আমি বাংলাতেই বলবো, কিন্তু আমি মাঝে মাঝে কিছুটা ইংরেজিও ব্যবহার করব যতটুকু আমার এই আছে। আচ্ছা, এবারে আমি আপনাদেরকে প্রথমে বলি, শ্রী অরবিন্দের উপরে বলার জন্যে আমি এটা প্রথমে না, শ্রী অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বহু লোক সারা পৃথিবী থেকে, বহু স্টলওয়ার্টরা শ্রী অরবিন্দ যখন নাকি একেবারে গভীরভাবে তার সাধনায় মগ্ন রয়েছেন, বেসিক্যালি 1926 থেকে আর 1950-এর মধ্যবর্তী সময়টা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তার সঙ্গে বাইরের কেউ দেখা করতে পারেননি। তার মধ্যে যারা যারা গিয়েছিলেন বা চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা তার স্ত্রীও চেয়েছিলেন, আরো এরকম বহু স্টলওয়ার্টরা তখনকার যে দেখা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে আমি এখন যে পরিস্থিতিতে আছি বা যে সাধনা নিয়ে ব্যপ্ত আছি, সেই সাধনার বাইরে আমি আর কিছু বলতে চাই না। অতএব আপনারা যখন একেবারে ঘোরতর এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে আছেন, বেসিক্যালি যে রাজনীতির মধ্যে আছেন, আমি তো সের মধ্যে নেই। আমার যে কাজ, আমার যেটা ছিল সেটা হয়ে গেছে। আমার যেটা এখন কাজ, সেই কাজটা আমাকে করতে দিন। বলেছিলেন নো নিড টু কাম হিয়ার। কিন্তু এই যখন নাকি চলছে, ঠিক এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথ ওই সময় যাচ্ছিলেন হিউবার্ট লেকচার দিতে ইংল্যান্ডে। তো সেটা হচ্ছে 1928 সাল। হিউবার্ট লেকচার দিতে যাবার সময় মাঝখানটায় রবীন্দ্রনাথ একটু শরীর খারাপ করলো। রবীন্দ্রনাথের শরীর খারাপ করায় তো ডাক্তাররা তো সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন, থাকতেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, আরো ছিলেন নির্মল কুমারী মহালানবিশ, প্রশান্ত মহালানবিশ, এরা সমস্ত ছিলেন, রানীচন্দ। তো ডাক্তার বললেন না, আমরা এই অনুমতি আর আপনাকে দিতে পারবো না, আপনি ফিরে চলুন, কারণ এইভাবে জার্নিটা করা ঠিক হবে না, আপনার শরীরের উপরে চাপ। ঠিক আছে, তখন উনি ফিরে আসছেন। ফিরে আসার সময় তিনি যখন নাকি আসছেন, ওই কুন্নুর বলে একটা জায়গা আছে তামিলনাড়ুতে, ম্যাড্রাসের কাছে। তো কুন্নুরের উপর দিয়ে যখন আসছেন, তখন কুন্নুরের যে মহারাজা সেটা শুনেছিলেন যে টেগোর আসছেন এখান দিয়ে। তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখান দিয়ে যাচ্ছেন, আমার এখানে আসবেন না? তার কাছে রিকোয়েস্ট পাঠালেন যে আমার এখানে আসুন। তো কুন্নুরের মহারাজার কাছে যখন তিনি গেলেন, 10 দিন ওনার অনুরোধে তিনি ওইখানে থেকেছিলেন। ওইখানে থাকাকালীন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা পন্ডিচেরিটা এখান থেকে খুব কাছে না? বললেন হ্যাঁ। আচ্ছা শ্রী অরবিন্দ তো পন্ডিচেরিতেই আছেন? বললেন হ্যাঁ। তো ওনার সঙ্গে দেখা করা যায় না?
তখন যাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে বলে না, এখন তো উনি কারোর সঙ্গে দেখা করেন না। তার কারণ উনি এই সময়টায় মানে গত 2 বছর ধরে উনি কারোর সঙ্গে দেখা করছেন না। বহু লোক, পৃথিবীর বহু লোক পাঠিয়েছেন তাকে, কিন্তু কারোর সঙ্গে দেখা করেননি। তো অতএব কোনো প্রশ্নই নেই। তখন অ্যান্ড্রুজ, সিএফ অ্যান্ড্রুজকে, রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজকে তখন বললেন, আচ্ছা অ্যান্ড্রুজ, তুমি একটা চিঠি লেখো তো, শ্রী অরবিন্দকে একটা চিঠি লেখো, টেলিগ্রাম করো যে আমি একটু চাইছি, উনি কি আমাকে দেবেন দেখা করতে। তা সবাই জানেন যে যথারীতি এর আগেও যারা যারা ফিরেছেন, গান্ধীজি থেকে আরম্ভ করে আরো সমস্ত স্টলওয়ার্টরা, ওনাকেও তা দেখা করতে দিতে দেওয়া হবে না। এইটাই আসবে যে নো নিড টু কাম হিয়ার। তখন এবারে টেলিগ্রাম পাঠালেন। টেলিগ্রামে লেখা ছিল, টেগোর ওয়ান্টস টু মিট ইউ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তখন দুদিনের পরেই টেলিগ্রামটা ফিরে এলো, একটা টেলিগ্রাম এলো, টেলিগ্রামে লেখা রয়েছে হি মে কাম, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সকলে অবাক হয়ে গেল যে রবীন্দ্রনাথকে অনুমতি দিলেন, ঠিক আছে। রবীন্দ্রনাথ ওই সময় শরীরও খারাপ, ওই সময় পন্ডিচেরি, আপনারা যারা আমার কথা শুনছেন তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকেই পন্ডিচেরি গেছেন বা যান বা যাতায়াত আছে, কিন্তু আজকের পন্ডিচেরি আর তখনকার পন্ডিচেরির হেভেন অ্যান্ড হেল ডিফারেন্স। তখনকার কোস্ট এত ভালো ছিল না। তো তখন যখন নাকি তাঁরা ওই বলেছেন, তো যখন নাকি টেগোরকে বললেন যে দেখুন কোস্ট তো ভালো নয়, জাহাজের নাবিক বললেন আমরা কিন্তু জাহাজটা নিয়ে যেতে পারবো না ওখানে, ওখান থেকে আপনাকে ছোট নৌকোয় করে যেতে হবে, আপনি রাজি তো? বললো হ্যাঁ। তারপরে বললেন যে নৌকো করেও যে আপনাকে নামানো যাবে তা হবে না, তার কারণ ভীষণ পার খারাপ, মানে মানে রিভারের যে ব্যাংকটা, পারটা সেটা খুব খারাপ। অতএব একটা ডোলের মধ্যে করে বসিয়ে আপনি যদি রাজি থাকেন তবে আপনাকে আমরা নিয়ে যাব। তাতেও উনি রাজি হলেন। রাজি হয়ে বললেন যে আমি রাজি। তখন অনেক কষ্ট করে একটা ডোলের মধ্যে তাকে বসিয়ে তাকে ওই 7-8 জন মিলে ধরে নামিয়ে তারপরে পারে নামিয়ে এবারে যাওয়া হচ্ছে শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে পন্ডিচেরিতে। যখন নাকি যাওয়া হচ্ছে তখন এতদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যারা যারা থাকতেন তারা সবাই সারা পৃথিবীর যেখানে রবীন্দ্রনাথ গেছেন সপার্শ্বদ সবাই সেখানে সেখানে গেছেন। তার কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তখন একটা বিরাট ব্যাপার, আফটার হি গট দি নোবেল প্রাইজেস, আমি সেই কথাটা বলছি, 1913 পরে এগুলো নোবেল প্রাইজ তার পাওয়া হয়ে গেছে, সারা পৃথিবী ব্যাপী তিনি একটা বিরাট খ্যাতি তার, তখন বিশ্বকবি। কাজেই রবীন্দ্রনাথের জন্য সব ঠিক, যেখানে যাচ্ছেন তার একটা গ্রুপ ছিল, প্রশান্ত মহলানবিশ। আমরা প্রশান্ত মহলানবিশের কথা সবাই জানি, ওই রকম অত বড় পৃথিবী বিখ্যাত ম্যাথমেটিশিয়ান, যাই হোক সবাই যাচ্ছেন। তো অ্যাজ ইট ইজ এইখানেও যখন যাচ্ছেন তখন একসঙ্গেই তারা সব নামলেন। নেবে নলিনীকান্ত গুপ্ত শ্রী অরবিন্দের তখন মানে যারা শিষ্য ছিলেন তাদের মধ্যে মানে প্রধানতম বলা যায় নলিনীকান্ত গুপ্ত। তো নলিনীদাকে তার সঙ্গে জেলে ছিলেন, প্রথম থেকে পন্ডিচেরিতে এসছেন নলিনীদা। শ্রী অরবিন্দ যতগুলো ভাষা জানতেন নলিনীদা ততগুলো ভাষাই করেছিলেন, শ্রী অরবিন্দের কাছেই করেছেন। যাই হোক, তো নলিনীদা সবাইকে রিসিভ করলেন, রিসিভ করে নিয়ে যাচ্ছেন। এইবারে আশ্রমের ভেতরে ঢুকে যখন নাকি শ্রী অরবিন্দের ঘরের একটু আগে বললেন, না এবারে কিন্তু আপনাদের এখানে একটু ওয়েট করতে হবে, কারণ উনি কিন্তু শুধু শ্রী অরবিন্দকে, শুধু রবীন্দ্রনাথকে অনুমতি দিয়েছেন। এইখানে আর সবাই অবাক হয়ে গেলেন, বিশেষত ওই রকম স্টলওয়ার্ট ওয়ার্ল্ড ফেমাস প্রশান্ত মহলানবিশ, তিনি তো অবাক হয়ে গেলেন, তাকে তো কেউ কোনোদিন আটকাতেই পারে না। তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন। এবারে ওইখান থেকে যখন নাকি নিয়ে গিয়ে
মা রিসিভ করলেন রবীন্দ্রনাথকে। মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল জাপানে 1916 সালে মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাওয়ার পরে, রবীন্দ্রনাথ মার পরিচয় পাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ মাকে বলেছিলেন যে আমার খুব ইচ্ছে আমার শান্তিনিকেতনের ভারটা আপনি নিন। মা তখন বলেছিলেন যে নিলে তো ভালোই হতো, কিন্তু আমার যেন কেন মনে হচ্ছে আমাকে আরেকটা বিরাট বড় দায়িত্ব, সে দায়িত্বটা আমাকে নিতে হবে, আরো অনেক বড় সেটা। যাই হোক, তো মার সঙ্গে জাপানেই 1916 সালেই রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো আলাপ হয়ে গিয়েছিল। মার যে স্বামী পল রিশার, তাকে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে ফ্রেঞ্চ শিক্ষক হিসেবে, কিছুদিন তিনি ওখানে পড়িয়েছিলেন। যাই হোক, তো উনি তখন মা রিসিভ করার পরে রবীন্দ্রনাথকে মা নিয়ে গেলেন শ্রী অরবিন্দের ঘর অব্দি। শ্রী অরবিন্দের ঘরে গিয়ে মা ঘরেও ঢুকলেন না, মা শ্রী অরবিন্দ ঘরে রবীন্দ্রনাথকে এগিয়ে দিয়ে মা ফিরে এলেন। এইবার রবীন্দ্রনাথ গেলেন। সাকুল্যে 10 মিনিট রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথ তার প্রবাসী পত্রিকায় এবং মডার্ন রিভিউ, তখনকার দিনে 1928-এ মডার্ন রিভিউ তো সেটা বেরিয়েছিল, আমি সেটা আপনাদের কাছে একটুখানি বলছি। তিনি লিখছেন, এ আমি কাকে দেখে এলুম, এ আমি কি দেখে এলুম। তাকে যৌবনের ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মুখে, অর্থাৎ 1907 সালের কথা উনি বলছেন, যখন নাকি শ্রী অরবিন্দকে আটকানো গেল না বন্দে মাতরম মামলায়, শ্রী অরবিন্দকে মানে এ করেও আটকানো গেল না, কারণ প্রমাণ ছিল না যে শ্রী অরবিন্দই ওই লেখক, যে লেখা তিনি এতে লিখেছেন সেটা যে শ্রী অরবিন্দই তার লেখক, তার কোনো প্রমাণ ছিল না বলে প্রমাণাভাবে তাকে ছেড়ে দিতে হলো। তো তিনি তখন জানতেন। তো যাই হোক, তো সেই তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে বলতে গিয়েছিলেন যে আমরা ভেবেছিলাম যে আপনাকে বোধহয় জেলেই আমরা পাবো। যাই হোক, তো রবীন্দ্রনাথকে তখন উনি বলেছিলেন যে বাট নট ফর লং, আমি এই যে এখানে আছি খুব বেশি দিন নয়। কারণ তখনই উনি ভেতর থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে খুব বেশি দিন থাকতে হবে না, কারণ ওরা তাকে আটকাবে, এটা তিনি ভেতরের একটা এ পেয়েছিলেন। যাই হোক, তো এরপরে রবীন্দ্রনাথ তখন 1907-এর 24শে অগস্ট তার নমস্কার কবিতায় লিখলেন যে অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার, হে বন্ধু, হে দেশ বন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্তি তুমি। সেইটা রবীন্দ্রনাথ তাকে দেখলেন যখন নাকি যৌবনের ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মুখে তাকে দেখেছিলাম এক তপস্যালব্ধ ঋষি। আজও সেই তপস্যালব্ধ ঋষিকেই দেখছি, শুধু অবাক হয়ে ভাবছি এই যে গায়ের বিচ্ছুরিত জ্যোতি, এই জ্যোতি তিনি কোথা থেকে আসছে তার গায়ে। এক অদ্ভুত জ্যোতি, যে জ্যোতির কথা আমরা শুনি যে যখন নাকি স্বর্গীয় কেউ আমাদের এইখানে ডিসেন্ড করেন বা নাবেন, আমরা জানি যে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ সেই উপর থেকে সেই জ্যোতি নিয়ে আসেন। আমি দেখছি সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ, কি বিচ্ছুরিত আলো। সবচেয়ে বড় কথা যেটা, শ্রী অরবিন্দের গায়ের রংটা ছোটবেলা থেকেই ছিল খুব শ্যামলা, মোটামুটি কালো না বললেও শ্যামলা গায়ের রং, রোগা, মুখে একটু বসন্তের দাগ ছিল। কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথ 1907-এর পরে যখন যাচ্ছেন 21 বছর পরে, 47 ডিগ্রি সেলসিয়াসের গরম পন্ডিচেরির মাটিতে, যেখানে এমনি সবাই পুড়ে আরো কালো হয়ে যাচ্ছে, সেইখানে তিনি দেখছেন এক অভূতপূর্ব আলো তার গা দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তিনি প্রথমে কিছুক্ষণের জন্য একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি
বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি বললেন যে আমি এসেছি আপনার কাছে ভারতবর্ষের সবার হয়ে, আপনাকে আমাদের প্রয়োজন, আপনি আবার আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন, আমি আশা করব আপনাকে আমাদের মধ্যে পাওয়ার। তিনি বললেন তা হয় না, আমার যে কাজ ছিল আমি করেছি, এখন আমার যে কাজ, আমাকে সেই কাজ করতে দেওয়া হয়েছে, কোনোটাই আমি নিজে থেকে বেছে নিইনি। তখনও আমি নিজে থেকে বাছিনি, আমাকে এই কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। তারপর আমাকে জেলেও তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনিই আমাকে বলেছিলেন যে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আমাকে কেন এখানে থাকতে হবে, অর্থাৎ জেলে আমাকে কেন আনা হলো। তখন আমাকে বলা হয়েছিল, কে? না, বাসুদেব। তিনি বলেছিলেন যে আমি চেয়েছি তাই, আমি চেয়েছি তাই। তুমি যখন, তোমাকে আমি একটা নির্দেশ দিয়েছিলাম যে যা হয়েছে হয়েছে, এখন উইথড্র করো, উইথড্র ইউ ইয়োরসেলফ, তুমি তোমার নিজেকে উইথড্র করো, তুমি তখন শুনতে পাওনি, তাই আমাকে তোমাকে এইখানে আনতে হয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার মুক্তি কবে। তিনি বলেছিলেন আমি যবে চাইব তবে, তুমি আর কোনো কথা বলবে না, আমি তোমার হয়ে বলবো, তুমি আর কিছু করবে না, আমি তোমার হয়ে কিছু করব। এই যে পায়ের বেরি তোমার পড়েছে, এই পায়ের বেরি এখন যে তোমার হয়ে লড়ছেন সে নয়, আরেকজন আসবে, তার উপরে দায়িত্ব থাকবে তোমার এই পায়ের বেরি খুলে নেওয়ার, অর্থাৎ কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার দায়িত্ব আরেকজনের উপর বর্তাবে, সেটাও আমিই দিব। অতএব তুমি আর কিছু বলবে না, তোমার হয়ে যা বলার আমি বলবো। এবং আমরা জানি তারপর শ্রী অরবিন্দের ওই, এটা বলছি আমি 1908 সালের কথা, এই 1908 সালে, এইটুকু আপনাদের কাছে আরেকটু বললে আপনারা বুঝতে পারবেন, শ্রী অরবিন্দকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো একটা অদ্ভুত কেস দিয়ে, যে কেসটা মানিকতলা বোমার মামলা, যেটা সবকিছুই বারিন ঘোষ জড়িত। শ্রী অরবিন্দ এই ব্যাপারটা, মানে যেটা দিয়েছিল ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকির উপরে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেটা শ্রী অরবিন্দ ডিরেক্টলি কোনো কিছুতেই জড়িত ছিলেন না। কিন্তু ওরা যখন শ্রী অরবিন্দকেও জড়ালেন এবং শ্রী অরবিন্দকেও নিয়ে গেলেন, নিয়ে যাওয়ার পরে যখন শ্রী অরবিন্দকে জেলে রাখা হলো, ওই জেলে আপনারা, শ্রী অরবিন্দতে সবই তো ইংরেজিতে, কয়েকটা বাংলায় যেটা আছে, তার মধ্যে একটি কারা কাহিনী, যদি আপনারা কেউ পড়েন কারা কাহিনী তাহলে দেখবেন, বা কারা কাহিনীর ইংরেজিটাও আছে, আপনারা দেখবেন শ্রী অরবিন্দতে লিখছেন যে যখন আমি জেলে ঢুকিলাম ওই সময় আমার যে পরিস্থিতি, আমি অবাক হয়ে গেলাম যে একটা ছোট্ট একটা ঘরে আমাকে যখন রাখা হলো, সেই ঘরে একটু কোনো জায়গা নেই, কোনো জানালা নেই, একটা মাত্র দরজার বাইরে উপরে একটা খুপড়ি, ওটা খুলে মাঝে মাঝে ওই শান্তিরা দেখতো যে আমাকে ওরা ডেঞ্জারাস ম্যান বলেছিল, তো যে ডেঞ্জারাস ম্যান কি করছে এইটা ওরা দেখতো। আর আমি একটা টুকরি আমার কাছে দেওয়া ছিল, যেই টুকরিটায় আমার মলমূত্র থাকবে, দুবার পরিষ্কার করে নিয়ে যাবে জমাদার এসে, দুবারের বেশি যদি আমাকে যেতে হয় প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়ে, তাহলে সেই দিন আর পরিষ্কার করবে না, তার পরের দিন। আবার তার পাশে একটা অদ্ভুত থালায় টোল পড়া একটা বিচ্ছিরি একটা থালা এনামেলের, সেই থালাটায় কিছু লপসি দেওয়া ছিল, লপসিটা দেওয়া থাকতো আর কি, দুবার দেওয়া হতো। ওই লপসির মধ্যে যতটা না চাল ছিল, ডাল ছিল, তার চেয়ে কাঁকড় ছিল অনেক বেশি, আর তার সঙ্গে কিছু পোকা। ওই সেদ্ধ করা খাবার
ওই মলমূত্র রাখা তার পাশে দেওয়া ছিল, আর একটা বড় বালতি টিনের, সেই বালতিতে একটা জল ছিল, সেই জল ওই রকম গরমে টকবক করে ফোটার মতন গরম ছিল। ওই জল আমার খাওয়া, আমার স্নান করা, আর আমার শৌচ কর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছু ওই জলের মধ্যে চলতো। এই জন্যে তিনি 3 দিন তার খাওয়া দাওয়া কিছুই করতে পারেননি। 3 দিন পর তিনি হঠাৎ দেখছেন তার ঘরটা অদ্ভুতভাবে আলোকিত হয়ে গেছে। এই আলোকিত হওয়ার পরে তিনি ওই ঘরটায় চারিদিকে দেখছেন, অদ্ভুত, যেদিকে তাকাচ্ছেন তিনি দেখলেন সেদিকেই বাসুদেব, সেদিকেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন। তার ভেতরে একটা অভিমান হলো, যেদিকেই তাকাচ্ছেন সেদিকেই শ্রীকৃষ্ণ, এবং অদ্ভুত এক হাসি হল, হাসি হাসি মুখ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার এই পরিস্থিতি হলো কেন? শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন, আমি চেয়েছি তাই। তুমি যখন আন্দোলনের চূড়ান্ত জায়গায়, তখন আমি তোমাকে একটা নির্দেশ দিয়েছিলাম, তুমি সেই নির্দেশটা শুনতে পাওনি। তখন তোমার অন্তরের এমন কিছু জায়গা ব্লকড হয়েছিল, বন্ধ হয়েছিল, যার জন্য তুমি শুনতে পাওনি। তাই এইখানে তোমাকে আমার আনতে হলো যে এখন তোমার যে কাজ হয়ে গেছে, এখন অন্যদের যারা কাজ তারা এই কাজ করবে, তোমার কাজ অন্য, তোমার জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি। আমার মুক্তি কবে? তখনই বললেন যে আমি যবে চাইবো তবে, আর তুমি কোনো কথা বলবে না। এবং তারপর শ্রী অরবিন্দ বেরিয়ে, যখন নাকি বেরিয়ে শুধু নয়, যখন নাকি তার ডেট পড়তো জেলে, তখন তাকে নিয়ে যাওয়া হতো ওই আদালতে, আলিপুরের আদালতে, কলকাতার। যখন নাকি আদালতে গিয়ে তখনকার যে তার ব্যারিস্টার ছিল ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, স্যার বলুন, ওদিকে বিখ্যাত উকিল ব্যারিস্টার, ইংল্যান্ড থেকে তাকে আনানো হয়েছিল শ্রী অরবিন্দকে যে করে হোক ফাঁসিতে ঝোলাতেই হবে, ইয়ার্ডলে নর্টন। ইয়ার্ডলে নর্টন তখন ফাটিয়ে দিচ্ছে কোর্ট, আর ব্যোমকেশ চক্রবর্তী তখন বিরাট ব্যারিস্টার, কিন্তু তাকে যখন জিজ্ঞাসা করছেন যে স্যার কিছু বলুন, তিনি বললেন যে সর্বং খলবিদং ব্রহ্ম, আমি সর্বত্র ব্রহ্ম দেখছি। আমার হয়ে যিনি লড়ছেন তিনি, আমার বিপক্ষে যিনি লড়ছেন তিনি, ওই যে যিনি নাকি রায় দেবার জন্য বসে আছেন তিনি, সবার মধ্যে আমি আমার বাসুদেবকে দেখছি। অর্থাৎ আই ডিডন্ট গেট এনি, শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন যে কথাটা, সেটাই আমি বলছি আপনাদের কাছে। শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন, আই ডিডন্ট গেট এনি ডিরেকশন ফ্রম সুপ্রিম, আমি সেই সুপ্রিম থেকে কোনো নির্দেশ পাচ্ছি না, সো দ্যাট আই কান্ট সে, অতএব আমি কিচ্ছু বলতে পারি না। আমার মুক্তি কাউকে ভাবতে হবে না, আমার মুক্তির জন্য তিনি বলেছেন, তিনি ভাববেন। তারপর এই দেখে তিনি ছেড়ে দিলেন। এবং তারপরের যে ঘটনাটা, সেটা তো তারপরে চিত্তরঞ্জন দাস এলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই কথাটা যখন নাকি হলো, তারপর থেকে শ্রী অরবিন্দের সবকিছুই নির্দেশ অনুযায়ী চলতো, কোনোটাই শ্রী অরবিন্দ নির্দেশ ছাড়া চলতেন না। তিনি তার স্ত্রীকে যখন চিঠি লিখছেন, তার স্ত্রীকেও তিনি বলতেন, লিখেছিলেন যে আমি আর নিজের কথায় চলি না, তিনি আমাকে চালান তাই আমি চলি, এই নির্দেশ তিনি আমাকে দেন। অতএব আমি যে কি নির্দেশ পাইতেছি, ইহা তোমাকে আমি পরে বিশদ যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে তখন বলিব। অতএব তুমি জানিও যে আমার এখন আর আমি নিজের মধ্যে নাই, আমাকে তিনি চালাইতেছেন, আমি চলিতেছি। এই চিঠিটাও পরে পুলিশ যখন হস্তগত করলো, পুলিশ কারাগারে এসব পেয়ে তারপরে আদালতে এটা সাবমিট করেছিল, সাবমিট করে বলেছিলেন যে এটা যখন ইয়ার্ডলে নর্টন পেলেন, ইয়ার্ডলে নর্টন তখন বললেন যে স্যার এইবারে দেখুন, তার মানে শ্রী অরবিন্দ যা এখানে বলছেন, তার মানে তার পেছনে আরেকজন আছেন, এই মাথা আছে শ্রী অরবিন্দকে দিয়েই করানো হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে এই করার জন্য, আন্দোলন করার জন্য, অতএব একে আমরা ছাড়তে পারি না। তখন এইবার চিত্তরঞ্জন দাস তার উত্তরে বলেছিলেন যে মাই লর্ড, আমার লার্নেড ফ্রেন্ড যা বলেছেন
শুধু চিঠির কথাটা তিনি ভেবে কথা শুনে বলেছেন, কিন্তু এর মধ্যে একটা ইনার মিনিং আছে। ধর্মে তিনি খ্রিস্টান, তিনি তার কথা বলেছেন, কিন্তু আমাদের হিন্দু ধর্মে, সনাতন হিন্দু ধর্মে আছে যে আমাদের মধ্যে আরেকজন বর্তমান, তিনি আমার অন্তরাত্মা, তিনি যা বলেন তার কথাই শুনেই আমরা চলি। সাধনার একটা তুঙ্গ স্থানে যদি না থাকে কেউ, তাহলে সেই অন্তরাত্মার বাণী সে শুনতে পায় না। তার জন্যই আমাদের সাধনার দরকার হয়, তার জন্যই আমাদের ক্লাসের দরকার হয়, তার জন্যই আমাদের সেমিনারের দরকার হয়, তার জন্যই মাস মাস, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিন দিন আমাদের একটা জায়গায়, একটা সেন্টার, একটা কেন্দ্রে বসার দরকার হয়। আমাদের সবার একসঙ্গে বসে কিছুক্ষণের জন্য আমরা এই যে ধ্যান করি, সেটারই জন্য করি। তাই আজকে যিনি এই কথা বলেছেন, সেই কথাটা হচ্ছে আমাদের বেদে আছে। তা উনি বেদ পড়েননি, ওটি জানেন না। আমাদের বেদে যেটা আছে সেইটাই আমি আপনাকে বলতে পারি, সেইটা উনি জানবেন না। তখন ব্যাখ্যা করে দেওয়ার পরে বিচক্রফট, তখন সিপি বিচক্রফট বিচারপতি ছিলেন, তিনি একটা কথাও বলেননি, তিনি শুধু শুনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই কথাটাই পরে রবীন্দ্রনাথ যখন তাকে অনুরোধ করলেন যে আমি অনুরোধ করব আপনি আবার আমাদের মধ্যে আসবেন, এবং আপনি না আসলে এই ভারতবর্ষের পরিস্থিতি কোনো রকম ভাবেই ভালো হতে পারে না। তখন শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন, আমি নিজের নির্দেশে এখানে আসিনি, আমি এসছি তার নির্দেশে। অতএব তিনি যতক্ষণ আমাকে নির্দেশ না দেবেন আমি কিচ্ছু করতে পারি না। আমি যে হাত পা নাড়াই সেটাও তার নির্দেশে। তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে বললেন, তবু আমরা অপেক্ষায় থাকব, আপনি আবার আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন। এবং বলেছিলেন, আমি যা দেখে এলাম, আমি তাকে বললুম, স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্তি তুমি। যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্তি, তাই বলে তিনি তার চেয়ে 11 বছরের ছোট। রবীন্দ্রনাথ শ্রী অরবিন্দের চেয়ে 11 বছরের বড়, শ্রী অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে 11 বছরের ছোট। তাকে বলেছিলেন, অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। তাই তিনি বললেন, যৌবনের ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মুখে তাকে যা বলেছিলুম, আবার তাকে সেই কথাই বলে এলুম, অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। হে বন্ধু, হে দেশ বন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্তি তুমি। তো এই যে কথাটা, স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্তি, এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। এবং এই কথাটা আমরা কখন প্রত্যেকটা সময় দেখি, যখন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা দেখি। আজকের দিনেও যদি আমরা শ্রী অরবিন্দ যা তখন বলেছিলেন 1942-এর মার্চ মাসের, আজকে অদ্ভুত ব্যাপার, আজকে সেই দিনে, আমি জানি না আপনারা সেই দিনটা জানেন কিনা বা জেনে বসেছেন কিনা, আজকে সেই দিন যেদিন স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। সেই প্রস্তাবে ছিল যে এখন অন্তত ভারতবর্ষকে আস্তে আস্তে, এই যে ক্রিপসের প্রস্তাবটা ছিল, ধীরে ধীরে একটা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস একটা দিয়ে আস্তে আস্তে তাদের স্বাধীনতাটাকে, ভারতবর্ষের সবকিছু তাদের হাতে, ভারতবাসীর হাতে তুলে দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে শ্রী অরবিন্দ তখন একেবারে নীরবে কাটাচ্ছেন 1942। ভাবুন, 1942 মানে আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন। আজকে সেই তখন যখন উনি পাঠালেন তার তখনকার দিনের এক বিখ্যাত লোক, বিখ্যাত আইনজীবী দক্ষিণ ভারতের, তাকে তিনি বললেন, তুমি ইমিডিয়েট যাও, ইমিডিয়েট গিয়ে সবাইকে বলো যে, দোরাইস্বামী আয়েঙ্গারকে তিনি বলেছিলেন, ইমিডিয়েট গিয়ে বলো যে
এটা দুর্দান্ত প্রস্তাব, এটা মেনে নিতে, তাহলে কিন্তু আজকের দিনে আজকে আমরা যে খণ্ড স্বাধীনতাটা আজকে 3টে টুকরো হলো ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ, এটা হতো না। তিনি বলেছিলেন এটা মেনে নিতে বলো। দোরাইস্বামী আয়েঙ্গার তার কথা শুনে গেলেন, কিন্তু একটু ভেতর ভেতর বিরক্ত হয়েছিলেন যে আপনি কেন ওদের কাছে বলবেন, ওরা তো আপনার কাছে আসবে। কিন্তু তিনি কিচ্ছু মনে না করে তিনি গেলেন। জওহরলাল নেহেরু তখন বলেছিলেন যে why the ascetic man, he is ascetic man, তিনি একজন যোগী পুরুষ, why he is telling this, why he is interfering us, তিনি কেন ইন্টারফেয়ার করছেন, মধ্যস্থতা করছেন আমাদের মধ্যে, উনি তো সব জানেন না, উনি ধ্যানী রয়েছেন, উনি মৌনী থাকুন না, উনি ওনার কাছে যোগী অ্যাসেটিক পুরুষ, তিনি থাকুন, আমাদের এই ব্যাপারটা তিনি বুঝবেন না। না না না, এটা আমরা মানতে পারি না। মানেননি গান্ধী, মানেননি নেহেরু, কেউই মানেননি। যখন নাকি তিনি ফিরে এসে বললেন যে আমার খুব আহত হয়েছি, আমার খুব দুঃখ লেগেছে, আমার খুব অভিমান হয়েছে, শ্রী অরবিন্দ একটু হাসলেন, হেসে বললেন কেন? মানে আপনার মতো কথা, আপনার কথা আপনি তারা মানছে না। শ্রী অরবিন্দ হাসলেন, আর আপনি? বলে আমি তো জানতাম ওরা মানবে না। বলে আপনি জানতেন? বলে হ্যাঁ। তাহলে আপনি তবু পাঠালেন? তখন বলেছিলেন একটা নিষ্কাম কর্ম করলাম। হোয়াট ডু মিন বাই দ্যাট নিষ্কাম কর্ম? নিষ্কাম কর্মটা আপনারা যারা মহাভারত পড়েছেন তারা জানেন, শ্রীকৃষ্ণ 5টা গ্রাম চাইতে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের, আমরা তো জানি শ্রীকৃষ্ণের হাতে তার সবকিছু, এই পৃথিবীর তার সমস্ত কিছু তার কাছে, তিনি জানেন না কি করলে কি হয়, কিন্তু তবু তিনি চাইতে গেলেন কেন? তার কারণ একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে চালাবার জন্য তিনি গেলেন, যে আমি সবকিছু করতে পারি না। শিশুপালকে বধ করার সময় তিনি এই কথাই বলেছিলেন, যেটা নিয়ম, নিয়মের মধ্যে থেকেই আমাকে করতে হবে। আপনি তো সব পারেন, ও এইরকম অত্যাচার করছে। বলে না, যতক্ষণ 100তম অপরাধ না হবে ততক্ষণ আমি কিছু করতে পারবো না। অর্থাৎ ভগবান যে সেও নিয়মের বাইরে নয়। তাই তিনি যখন গেলেন, তখন যখন ফিরে এলেন, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলেছিলেন, জানতাম ওরা মানবে না, শুধু একটা নিষ্কাম কর্ম করলাম। এবং শ্রী অরবিন্দ এই কথাই বলেছিলেন, জানি ওরা শুনবে না, কিন্তু একটা নিষ্কাম কর্ম করলাম। এবং তারপরে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়ায় জওহরলাল নেহেরু তার এতে বলছেন যে আমরা তখন ভুল বুঝেছিলাম, যে আজকে যে ভারতবর্ষের যে আন্দোলনের জন্যে আমরা স্বাধীনতাটা পেলাম, তার মূল ছিলেন শ্রী অরবিন্দ। এবং তখন আমরা ভুল করেছিলাম, যখন শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন, সেই কথাটা যদি তখন শুনতাম, তাহলে আজকে আমাদের হয়তো এই মূল্যটা দিতে হতো না। তা এখন আমরা সেই জায়গাটায় আজকে যখন আমরা সেইটা দেখছি, আজকের পৃথিবীতেও দেখবেন আমরা যে অবস্থাটা দেখছি, শ্রী অরবিন্দের সাবিত্রীতে শ্রী অরবিন্দ বলছেন, যে জায়গায় তার সাবিত্রী মহাকাব্য, আমরা জানি পৃথিবীতে যতগুলো মহাকাব্য আছে, রোমারোলা বলেছিলেন এশিয়াতে সাবিত্রীর আগে আমি কিছু দেখছি না, সাবিত্রীর পরে কিছু হতে পারে কিনা আমি জানি না। আর ফ্রান্সিস ইয়াং হাজবেন্ড বলেছিলেন যে ইমিডিয়েট শ্রী অরবিন্দ শুড গেট 2 নোবেল প্রাইজেস ফর দি লাইফ ডিভাইন। লাইফ ডিভাইনের জন্য রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে বলেছিলেন, শ্রী অরবিন্দের লাইফ ডিভাইন অর্থাৎ দিব্য জীবন, এই দিব্য জীবন লাইফ ডিভাইনের জন্য শ্রী অরবিন্দকে 2 নোবেল প্রাইজেস দেওয়া উচিত। একজন সাংবাদিক রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে উঠে বলেছিলেন, বাট স্যার, you are uttering so many times the word life divine and life divine, but Sri Aurobindo wrote epic Savitri. Why you are not uttering these words Savitri?
তখন তিনি বললেন, স্যার আপনি শ্রী অরবিন্দের লাইফ ডিভাইনের কথা বারবার করে বলছেন, কিন্তু স্যার শ্রী অরবিন্দে সাবিত্রী মহাকাব্য, সেই মহাকাব্য ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে লংগেস্ট পোয়েট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীতে দীর্ঘতম কবিতার লাইন 24,000 লাইনের কবিতা, সেটা বলছেন না কেন? তখন তিনি বললেন যে এক্স্যাক্টলি সো, if I want to utter the word সাবিত্রী, যদি আমি সাবিত্রী ওয়ার্ডটা উচ্চারণ করতে চাই, then I have to take another birth, তাহলে আমাকে আরেকটা জন্ম নিতে হবে। তার কারণ সাবিত্রী ওয়ার্ড উচ্চারণ করার মতো আমার ক্ষমতা নেই। বলছেন ওয়ার্ড উচ্চারণ করার মতো। সেই সাবিত্রীতে শ্রী অরবিন্দ কি বলেছেন? বলেছেন লাভ। যতক্ষণ লাভ আমাদের মধ্যে না আসবে, সেই লাভ enamored of its own delight, there is no need to lover nor be loved। সেখানে কোনো আমরা যে অবজেক্ট দেখছি, আমরা যে সাবজেক্ট দেখছি, কোনো বিষয় দেখছি বা কোনো ব্যক্তি দেখছি, তবে আমার অকিউলারি সেন্সে আমার একটা সেন্স হচ্ছে দেখতে সুন্দর বা ইত্যাদি ইত্যাদি, তা নয়। লাভ আমার মধ্যে আছে, এবং এই লাভকে যতক্ষণ আমি আমার নিজে অনুধাবন না করতে পারবো, ততদিন এই বিশ্ব আরো অনেক কিছু দেখবে। তাই শ্রী অরবিন্দ আমাদের কাছে তিনটে মহাকাব্যের মধ্যে, অন্যগুলো আমি বলছি না আপনাদের কাছে সময়াভাবে, শুধু সাবিত্রী মহাকাব্য নিয়ে তিনি বলেছেন, it was the hour before the gods awake across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stretched immobile upon silence march। শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন সাইলেন্স একটা বিরাট জায়গা আমাদের, যে সাইলেন্সের মধ্যে আমরা বসে সেই সাইলেন্সটাকে বোধ করা, সেটা একটা ইনার সাইলেন্স। অর্থাৎ আমি সবার মাঝে থেকেও আমি সাইলেন্স হতে পারি, এবং যদি আমরা সেই সাইলেন্সকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে পারি, তবেই আমরা আমাদের মধ্যে যে অন্তঃপুরুষ, তার জাগরণ আমরা শুনতে পাবো। তাহলে আমরা সেই বাণী শুনতে পাবো, এবং সেই বাণী শুনতে পেলে বুঝবো আমাদের কি করা দরকার। আজ অনেক বেশি দরকার শ্রী অরবিন্দের যে গ্রন্থগুলো, তাতে তিনি যা দিয়েছেন। আমার তো সময় কম, অলরেডি আমার সময়টা অনেক বেশি আমি হয়তো নিয়েছি। শুধু আমি সাবিত্রীর কথা বলে শেষ করে দেব, যখন বলছেন war making not the sweet smiling come of life, battle and rapine, ruin and massacre are still the fierce pastimes of man's warring tribes. An idiot hour destroys what centuries made. An idiot hour destroys what centuries made। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন তার সাবিত্রীতে। আমরা দেখব যে একটা মাত্র মুহূর্ত, এই একটা মুহূর্তে আমরা যে ধ্বংস করে দিতে পারি, সেই ধ্বংস করে দেওয়াটা কিন্তু আর শত চেষ্টা করলেও আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো না। অতএব আমাদের এর মধ্যে দেখতে হবে যে এই যুদ্ধ, এই বিগ্রহ, সবকিছু এগুলোকে আমরা কোথায় আটকাতে পারি? আটকাতে পারি একভাবে। কারণ যদি আমাদের মধ্যে সেই অন্তরাত্মা সে জাগরিত না হয়, অতএব তাকে জাগরিত করার জন্যে আমাদের যেটা করতে হবে শুধু মাতৃ সাধনা। সেই ডিভাইন মাদারকে আমাদের কাছে চাইতে হবে, এবং এই চাওয়াটা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে, সাবিত্রীতে আছে a prayer, a master act, a king idea can link man's strength to transcending force।
একটা প্রার্থনা, একটা প্রেয়ার। একটা প্রেয়ার কি করতে পারে? একটা সাধারণ ফোর্সের সঙ্গে ট্রান্সেন্ডেন্ট ফোর্সের যোগাযোগ করে দিতে পারে। তার সাবিত্রীতে করেছে। অতএব এখন আমাদের দরকার, যে সময় আমরা যাচ্ছি সাংঘাতিক একটা সময়, শুধু আমাদের দিব্য জননীর কাছে আমাদের একটা প্রেয়ার রাখতে হবে যে এইখানে মা বইতে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, এরা ছাড়াও মায়ের আরো শক্তি, যে trying to descend here but we are not able to take them. আমরা we are not prepared, আমরা প্রস্তুত নই সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে। অতএব তার জন্য আমাদের প্রেয়ার করতে হবে। আমাদের এই প্রেয়ারটাই সবচেয়ে বড় সাধনা। সব সময় শুধু বলতে হবে আমরা যা কিছু করছি ওই শ্রীকৃষ্ণ যেটা বলেছিলেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্যং মাম একং শরণং ব্রজ, মাম একং, আমাকে একা, ঠিক সেই রকম শুধু তার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া, সারেন্ডার। বাকি ব্যাপারটা তোমার মধ্যে তাকে কাজ করে। আমার মনে হয় আমি বোধহয় একটু বেশি সময় নিয়েছি আপনাদেরকে, তো আমি কি এখানেই শেষ করব? জি আচ্ছা আচ্ছা স্যার, এরপর একটু কোশ্চেন আনসার সেশন হবে, কিছু জিজ্ঞাসা আছে আমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। তো স্যার প্রথম তো আপনাকে স্যার প্রণাম জানাই। হ্যাঁ হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার। আপনার স্যার যে অসম্ভব ব্যাখ্যান, এর দ্বারা আমরা সবাই গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, অনেক ধন্যবাদ বিষয়েও আমরা জানতে পেরেছি এবং ধন্যবাদ। এটা আপনাকে শুনে খুশি আপনি হবেন। আমরা সবাই স্পেলবাউন্ড ছিলাম, কারো কাছে কোনো ইয়ে ছিল না, মানে একটা মুহূর্ত আমরা উঠে যেতে পারিনি। আপনার ভাষণটা অত পাওয়ারফুল ছিল। বাহ বাহ বাহ, বেশ বেশ বেশ, তো মায়ের কৃপা, আমার আর কিছু না। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার মনের ভিতরে কিছু শঙ্কা আছে, এটা হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। এটা আপনাকে জিজ্ঞেস করার জন্য শঙ্কা নয়, আমার নিজের কিছু অজ্ঞানতা আছে, অজ্ঞানতা দূরীকরণ করার জন্য আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। তার প্রথম কথা হলো যে অরবিন্দ নো ডাউট এ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার, নো ডাউট, সাইমultaneously এ গ্রেট যোগী, এনার বিষয়ে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তৃতীয়ত ওনার মতন একজন সমাজ সুধারক, সমাজ সংস্কারক, পরম জ্ঞানীও বা ওনার সময় এরকম আর কেউ ছিলেন না। আমার এইখানে স্যার একটা প্রশ্ন আছে স্যার, তো যদি স্যার আমি একটা নিজেকে আধ্যাত্মিক রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যদি একটা মানে মিয়ার কমেন্টেটর বা মিয়ার ক্রিটিসিজম উপরে যাই বা সমালোচনাত্মক দিক দিয়ে দেখি, তাহলে শ্রী অরবিন্দজিকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল না ও সরে গিয়েছিলেন? আচ্ছা, খুব সুন্দর প্রশ্ন, বাহ ভালো প্রশ্ন, আমি উত্তর দিচ্ছি আপনাকে, শুনুন। স্যার একবার স্যার যদি শুনে নিতেন দু তিনটা ছোট ছোট। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন বলুন। আচ্ছা আচ্ছা বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু মানে আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য আমরা প্রশ্ন করছি না, মানে না না নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আপনার বুঝতে পেরেছি। তো দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যদি বা ওনাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যদি এটা বলা হয় যে ওনাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নাম না নেওয়াটা ভালো, আপনিও সংকেতে বলে দিচ্ছেন যে অথবা যোগীর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের কি আছে, প্রাইম মিনিস্টার বলেছিলেন ইত্যাদিতে, আপনার কথা থেকেও ইঙ্গিত হচ্ছে ওনাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে ওয়াজ ইট এ কনস্পিরেসি, যে এটা কোনো এরকম চক্রান্ত ছিল না এটা সত্যি সমঝি রণনীতি যাকে বলে, যে একটা অযোগ্যকে যোগ্য বলে প্রমাণিত করতে গিয়ে একটা যোগ্যকে বলি দিতে হয়েছে, বা আমরা যেরকম করি কখন কখন একটা অযোগ্যকে প্রমোট করতে গিয়ে যোগ্যগুলিকে আমরা নজরআন্দাজ করি, এইভাবে ওই সময় ওনার জন্য করা হয়েছে। এটা স্যার আমার প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে অরবিন্দ আজ এ যোগী,
এবং অরবিন্দ আজ এ ফ্রিডম ফাইটার, হুম ইয়ে দুটোর ভিতরে স্যার হুম। আপনি একজন মানে সমালোচনার দিক দিয়ে বা সমালোচক ভাবে যদি আপনি বিবেচনা করেন, হুম then what will be the basic difference in between Yogi Aurobindo আচ্ছা and ফ্রিডম ফাইটার অরবিন্দ? হুম এই স্যার দুটো স্যার ছোট্ট স্যার আমার নিজের স্যার জ্ঞান বর্ধন করা বেশ আচ্ছা যদি একটু স্যার ইয়ে হয় আচ্ছা অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। আচ্ছা আমি প্রথমে আপনার প্রথম প্রশ্নটা বলি। শ্রী অরবিন্দকে ওই জেল থেকে যখন উনি জেল থেকে বেরোলেন সেটা হচ্ছে 1909-এর 6th মে। 1909-এর 6th মে যখন নাকি তিনি জেল থেকে ছাড়া পেলেন, তার আগে মাঝখানে সেই ছাড়াটার ব্যাপারটা ছিল না। তখন সবাই জানতো যে শ্রী অরবিন্দকে ওরা ফাঁসি দেবেই। একবার তখন কি হলো, ওই সময় ওই ভেতরে জেলের ভেতরে কিছু রক্ষী ঠক্ষী ছিল, তারা কেবল ওদেরকে এসে এসে বলছিল তোমরা এক কাজ করো, শ্রী অরবিন্দকে নিয়ে যে করে হোক জেল ভেঙে পালিয়ে যাও, আমরা সমস্ত সাহায্য করব। তার কারণ তা না হলে শ্রী অরবিন্দকে ওরা ফাঁসি দিলে আজকে সমস্তটাই শেষ হয়ে যাবে স্বাধীনতা আন্দোলনটা। তখন বললো যে বাইরে আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখবো, একটা দিন ঠিন ঠিক করে সমস্ত বললো কিভাবে তোমরা এখান থেকে পালাবে আমরা সাহায্য করবো, ভেতরের কিছু রক্ষী টক্ষী বললো। তখন বললো ঠিক আছে। এইবারে কিন্তু ব্যাপারটা তো শ্রী অরবিন্দ ছাড়া হবে না। শ্রী অরবিন্দ তখন ওই যে তখন 47 জন বন্দী একসঙ্গে ছিলেন, তার মধ্যে 46 জন তারা সব গল্প গুজব করে কাটাতেন, কিন্তু দেখা যেত ম্যাক্সিমাম সময় শ্রী অরবিন্দ শুধু ধ্যানের মধ্যে থাকতেন আর শুধু প্রাণায়াম করতেন। যখনই শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে কেউ, তখনই যেতে চুপ করে চোখ বুজে একদম মানে আসন করে বসে আছেন এরকম। যাই হোক, তো তখন বারিন ঘোষও সঙ্গে ছিলেন, মানে যেহেতু শ্রী অরবিন্দের ভাই, তো ছোট ভাই আর কি। তো বারিন ঘোষ গিয়ে বললেন শেষদা একটা কথা ওরা সব বলেছে, আমরা দারুণ একটা খবর পেয়েছি, আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছে, শেষদা তুমি অনুমতি দিলেই সব হয়ে যাবে, আমাদেরকে জেল থেকে বেরোবার সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে, আমরা জেল ভেঙে বেরিয়ে যাব তোমাকে নিয়ে, এবং তারপরেই আমরা একটা বিরাট আন্দোলন শুরু করে দেবো ইত্যাদি ইত্যাদি, আমরা সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, শুধু তুমি অনুমতি দিলেই হবে। শ্রী অরবিন্দ বললেন সঙ্গে সঙ্গে আই ডোন্ট অ্যাপ্রুভ হিয়ার, আমি এটা অ্যাপ্রুভ করি না। তারা সব চমকে গেলেন, বলে শেষদা ওরা তো তোমাকে সব ঠিক করে রেখেছে, ফাঁসি দেবে। তখন তিনি বললেন যে না, আমার ফাঁসি হবে না। তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি মানে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলছেন, তিনি আমাকে বলেছেন যে আমার কিচ্ছু হবে না, আর আমাকে তিনি কোনো কথা বলতেও বারণ করেছেন। অতএব আমি এখানে কোনো রকম ভাবে আমাকে ওরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তো কিছু নেই। বলছেন যে আমি শুধু অন্তঃপুরুষের ডাক শুনি, আর কিচ্ছু শুনি না, সে ভেতর থেকে আমার যা নির্দেশ এলো আমি তোমাকে বলেছি। তখন আর কিছু করার নেই সেটাকে। তখন নলিনীরা আস্তে করে বললেন শেষদা আমার কি হবে? তখন তিনি বললেন তোমারও কিছু হবে না। এইবারে সবাই চুপ করে রয়েছেন, যে শ্রী অরবিন্দ যখন অনুমতি দিলেন না তখন তো হবে না। এর পরের ঘটনাটা হচ্ছে আমরা জেলে নরেন গোসাইয়ের হত্যা। এবার নরেন গোসাইয়ের যেদিন হত্যা হয়েছে সেদিন শ্রী অরবিন্দকে যখন স্নান করানো হচ্ছিল, একজন জেলের আরেকজন কয়েদি একই সঙ্গে ছিলেন, তো তিনি চান করাচ্ছেন। তিনি যখন স্নান করাচ্ছেন তিনি সবসময় একটা বিভোর হয়ে থাকতেন, একটা চেয়ারের উপরে বসছেন, তাকে স্নান করানো হচ্ছে, তার বড় বড় চুল। ইন দি মিন টাইম সমস্ত রক্ষীরা ছোটাছুটি করছে, সব খবর হয়ে গেছে নরেন গোসাইকে মেরে ফেলা হয়েছে, এবং এরাই করেছে কানাইয়া সত্যেন। তার কারণ ও গভর্নমেন্টের কাছে সব আমাদের ফাঁস করে দিচ্ছে, সব এইসব করে। যাই হোক, আর কিছু করতে পারবে না, আমাদের কাউকে করতে পারবে না। যাই হোক, তো ওরা তখন যারা অনেক রক্ষী টক্ষী ছিল, তাদের মধ্যে কিছু ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডেন ছিল, তারা
তখন এসে বললেন যে তোমরা এক কাজ করো, ওনাকে নিয়ে তোমরা ভেতরে চলে যাও। তার কারণ হচ্ছে এখন কিন্তু জেলে একটা সাংঘাতিক অবস্থা হবে, যে অবস্থা হয়ে গেল এখন কিন্তু গুলি টুলি চলতে পারে, অতএব তোমরা যাকে ওনাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে যাও। যিনি চান করাচ্ছিলেন তার নাম সুধীর সরকার, তিনি পন্ডিচেরিতেই ছিলেন শ্রী অরবিন্দের সাথে। তারপরে তিনি চলে যাওয়ার পরে তার ছেলে মোনা সরকার, তিনি আশ্রমে এই গত বছর তিনি মারা গেছেন প্রায় 90 বছর বয়সে। আমি যখন পন্ডিচেরিতে ছিলাম অবশ্য, যাই হোক। তো তিনি যখন বললেন যে শ্রী অরবিন্দ নির্বিকার হয়ে চুপ করে বসে আছেন, শ্রী অরবিন্দকে বললেন যে শুনছেন ওরা কি বলেছে, শুনেছেন? শ্রী অরবিন্দ মুখের দিকে তাকালেন, বললেন চলুন আপনাকে নিয়ে ভেতরে যাই। তার কারণ হচ্ছে নরেন গোসাইকে হত্যা করেছে সত্যেন আর কানাই মিলে। শ্রী অরবিন্দ বললেন শুধু একটাই কথা, ও আই সি। ম্যাক্সিমাম সময় তিনি এই কথাই বললেন, ও আই সি। বলছেন তাহলে চলুন এখন ঘরে ঢুকে যাই করে বললেন। শ্রী অরবিন্দ যেন নির্বিকার, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছেন না, কিছু না, নিয়ে যাওয়া হলো। এরপরে শ্রী অরবিন্দকে যখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তখন জাজ বলছেন যে আপনারা সব বলেছেন, কিন্তু এখন অবধি আমি যা দেখলাম এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না যে শ্রী অরবিন্দ এর মধ্যে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যাই হোক, বারিন ঘোষকে ফাঁসির অর্ডার হলো। তো বারিন ঘোষের ফাঁসিটা দেওয়া গেল না, তার কারণ বারিন ঘোষের জন্মটা এখানে না। যখন নাকি শ্রী অরবিন্দের বাবা ইংল্যান্ডে যাচ্ছিলেন তখন ক্রয়ডন সিটিতে তার জন্ম হয়েছিল, কাজেই বিদেশে যার জন্ম, ইংল্যান্ডে জন্ম, তার এখানে ফাঁসি দেওয়া যায় না। তাই বারিন ঘোষের ফাঁসি দেওয়া যায়নি, যাবজ্জীবন হলো। উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির অর্ডার হলো, পরে আবার আপিল করে এ হলো, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শ্রী অরবিন্দ সমেত কয়েকজন মুক্তি পেলেন, শচীন সেন, শ্রী অরবিন্দ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, এরা মুক্তি পেলেন। এইবার শ্রী অরবিন্দ যখন মুক্তি পেলেন, শ্রী অরবিন্দ চলে এলেন সিআর দাসের বাড়িতে, সিআর দাসের সেই দিন থেকে এলেন। এইবার শ্রী অরবিন্দ যখন চলে এলেন, চলে আসার পর দেখলেন যে জেল থেকে বেরোবার আগে যা, জেলে যা ঢোকার আগে যা দেখে গিয়েছিলেন আর জেলে যা পরে গেলেন, একটা আকাশ পাতাল পার্থক্য। তখন শ্রী অরবিন্দ ছাড়া কিছু জানা ছিল না, আর এখন শ্রী অরবিন্দ যেই বেরিয়েছেন, যারা শ্রী অরবিন্দ ছাড়া কিছু জানতেন না তারাও শ্রী অরবিন্দকে দেখে একটু মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন, ভয়ে, ব্রিটিশ সরকারের ভয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রী অরবিন্দ যখন বুঝলেন যে ঘটনাটা কি, এইবার শ্রী অরবিন্দের মনে হলো যে তিনি তো একটা বন্দে মাতরম কাগজের সম্পাদক তিনি ছিলেন, আমরা জানি। এইবারে বন্দে মাতরম ইংরেজি পত্রিকা, তখন তিনি আবার বুঝলেন যে ইমিডিয়েট একটা পত্রিকা প্রকাশ করা দরকার যেটা সবার মাধ্যম দিয়ে যাবে। তখন তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করার করলেন। সেটা হচ্ছে কি পত্রিকা? সেটা হচ্ছে কর্মযোগীন ইংরেজি। একজন বললেন বাংলার মধ্যে একটু বাংলা করলেও ভালো হয়, তখন ধর্ম পত্রিকা, বাংলা ধর্ম এবং ইংরেজি কর্মযোগীন, এই পেপার দুটো বেরোতো শামপুকুর লেন, মানে আমি যেখানে থাকি আমার বাড়ির পাশে 4 নম্বর শামপুকুর লেনে তখন এই প্রেস, এবং তিনি এখানে বসে তার সমস্ত কাজকর্ম করে এই 9টার সময়, রাত্রির 9টার সময় তিনি এইখান দিয়ে বেরোতেন। আপনারা যদি কেউ আসেন, আমি এখনো সেই বাড়ি আছে, সেই রাস্তা আছে, এখন সেই গ্রে স্ট্রিটটার নাম হয়েছে শ্রী অরবিন্দ সরণি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এখান থেকে হেঁটে ট্রামে উঠে শ্রী অরবিন্দের মেসমশাইয়ের বাড়ি, আজকে যেখানে কলেজ স্ট্রিট পাঠমন্দির, তার পাশে শ্রী অরবিন্দের মেসমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্র, তার বাড়িতে শ্রী অরবিন্দ তখন থাকতেন, এবং 9টার সময় তিনি এই বাড়ি থেকে চলে যেতেন। এইবার শ্রী অরবিন্দ তখনও জ্বালাময়ী লেখা লিখছেন। একটা লেটার লিখেছেন, an open letter to my countrymen, an open letter to my countrymen, লিখেছেন যে ব্রিটিশ সরকার যত কিছুই ভাবুক, এত সহজে আমাদের এই ভারতীয়দের কাবু করা যাবে না। যেই এই কথাটা লিখেছেন, সঙ্গে সঙ্গে এই লেখাটা পড়ার পরই এইটাই ওরা চাইছিল যে আবার একটা কিছু পাই, ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে শামপুকুর থানা একটা ওয়ারেন্ট জারি করেছে। শ্রী অরবিন্দ কিছু জানেন না। এইবার শ্রী অরবিন্দের যে মাস্তুতো ভাই সুকুমার মিত্র, অর্থাৎ কৃষ্ণকুমার মিত্রের ছেলে, তিনি এসে একটা নিজেদের মধ্যে, রামচন্দ্র মজুমদার, তিনি, তারা সব একসঙ্গে আলোচনা করছেন। 4 নম্বর শামপুকুর লেনের রকে দাঁড়িয়ে শ্রী অরবিন্দ ভেতরে একটা মাদুরের উপরে বসে, তখন তিনি অটোমেটিক রাইটিং করতেন। তখন তিনি
ওই লেখাটা লিখে চলেছিলেন, হঠাৎ তার মাথায় এলো একটা বাণী শুনছেন, বাণী, যেটাকে আমরা ইংরেজিতে ওরাকল বলি। শুনছেন, গো টু চন্দননগর, গো টু চন্দননগর। শ্রী অরবিন্দ বললেন, আই উইল গো টু চন্দননগর, আমি চন্দননগর যাব। ওরা তো অবাক হয়ে গেছেন, চন্দননগর আজকে? শ্রী অরবিন্দ বললেন, ইমিডিয়েট। এই যে বাণীটা তিনি শুনলেন, তখন এদিকে তারাও চিন্তা করছেন কি করা যায়। আচ্ছা, শ্রী অরবিন্দ বললেন ঠিক আছে। এইবারে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ওই রাত্রিবেলায় তখন তাকে নিয়ে ওই বাগবাজার বিচালি ঘাট বলে, এখন সেখানে শ্রী অরবিন্দ একটা মূর্তি বসিয়েছেন এরা, যাই ওখান থেকে নিয়ে গিয়ে একটা মাঝি ঠাঝি ঠিক করে চন্দননগর চলে যাওয়া হলো। এবার চন্দননগরে গিয়ে কার কাছে যাব? শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে একসঙ্গে আইসিএস করেছিলেন চারুচন্দ্র রায় বলে এক ভদ্রলোক, তিনি চন্দননগরে থাকেন, জেলেও ছিলেন। তো তার কাছে শ্রী অরবিন্দ লিখে দিলেন, তাকে চিনি চন্দননগরে, তার কাছে যাও। যথারীতি তিনি দেখেই চমকে, ওরে বাপরে বাপ, শ্রী অরবিন্দকে আমি রাখতে পারবো না, তোমরা, উনি খুব ভালো ফ্রেন্ড জানেন, তোমরা ওনাকে ফরাসিতে দেশে নিয়ে চলে যাও। এইবারে ওরা তো অবাক হয়ে গেছে। ইন দ্য মিড টাইম ওখানে প্রবর্তক সংঘ ছিল তখন, মতিলাল রয়, আপনার নাম শুনে থাকবেন, তার প্রবর্তক সঙ্গে তার প্রচুর মিল ছিল, ছাপাখানা ছিল, অনেক কিছু ছিল। তা প্রবর্তক সঙ্গে যে আচার্য মতিলাল রায়, তিনি শ্রী অরবিন্দের শিষ্য ছিলেন, এবং তিনি এবং তার স্ত্রী পন্ডিচেরিতে গিয়েছিলেন, শ্রী অরবিন্দকে অনেক হেল্পও করেছেন টাকা পয়সা দিয়ে। যাই হোক, তিনি তার এক শিষ্য ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তা গল্প করতে করতে বলছেন, আজকে আমি যখন নাকি মর্নিং ওয়াকে গেছি, তখন দেখলাম যে আপনার গুরু একটা নৌকোর উপরে বসে আছেন। তো তিনি তাড়াতাড়ি তখন, যাই হোক, ইনি এসছেন এখানে। ইনি এসে গুরুকে যখন বললেন যে আপনি এখানে বসে আছেন, আপনি চলুন আমার কাছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে নিয়ে গেলে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তো? বলে, আপনি কি বলছেন? যাই হোক, গেছে। কিন্তু শ্রী অরবিন্দকে যে নিয়ে গেলেন, ইনি কাউকে জানাননি। তার কারণ শ্রী অরবিন্দের মতন ওই রকম একজনকে রাখছেন, বিরাট কাণ্ড হবে। যাই হোক, রেখে দিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, কোথায় রেখেছিলেন ওকে? ওইখানে তখনকার দিনের নিচে কাঠ কয়লা এসব থাকে, কুঠরি, তার মধ্যে উনি, যাতে তার স্ত্রীও জানতে না পারেন, এরকম রেখে দিয়েছেন। এইবার 2 দিন 3 দিন করে 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 বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে 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 তাকে রাখা হচ্ছে। একদিন তিনি ওই রকম থাকতে থাকতে শুনছেন, একটা বাণী শুনছেন, গো টু পন্ডিচেরি, গো টু পন্ডিচেরি। তখন একজনকে বললেন, আমি পন্ডিচেরি যাব। তখন বললেন, পন্ডিচেরি? পন্ডিচেরি তো বহু দূর। পন্ডিচেরি তো সে একেবারে দক্ষিণের শেষে, তো পন্ডিচেরিতে কে থাকে, কে থাকে, কে থাকে, সব খোঁজ 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 করা হচ্ছে। শ্রী অরবিন্দকে যখন যখন নিয়ে যাওয়া হবে, যখন শ্রী অরবিন্দ একজনের লিখে দিলেন, শঙ্কর চেট্টিয়ার বলে একজন বিজনেসম্যান, তিনি বিশাল বিজনেসম্যান, কিন্তু শ্রী অরবিন্দের খুব ভক্ত ছিলেন। তাকে বলে দেওয়া হলো। এবারে তখন 47 ডিগ্রি সেলসিয়াসের গরম, তখন লেপ্রসি পেশেন্ট, তারপরে নানান ধরনের পেশেন্টরা ওখানে থাকে, কেউ যায় না ওইখানে, যত রুগী ঠুগি সমস্ত, ডাকাত ফাকাত হ্যান ত্যান, ওইখানে কেন বললেন শ্রী অরবিন্দ? এখন এই যে জায়গাটা, শ্রী অরবিন্দের এই যে ভেতরের যে নির্দেশ, এইটি কিন্তু আমরা সবাই এতটা করে জানি না। এই যে নির্দেশটা, এটা দেখবেন আমাদের কাছেও অনেক সময় অনেক কিছু চলে আসে। এই যে চলে আসাটা কিরম জানেন তো? চলে আসাটা আমরা একটা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারি না। আমরা একটা জায়গায় যাই, যে আরে হঠাৎ করে কথা নেই বাচ্চা আমরা আরেকটা জায়গায় চলে গেছি, আমাদের মনে হয় ভুল করে চলে এসেছি, ভাগ্যে সেখানে এসেছিলাম, তাই একটা জিনিস পেলাম। আসলে এগুলো আমাদের যুক্তির ব্যাপার। কেউ না কেউ আমাদের ভেতরে বসে আমাদের কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ডিকটেট করেই চলেছেন। যতক্ষণ আমরা সেই স্টেজে না পৌঁছবো, সেটা বুঝতে পারবো না। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে, ওই সময় যখন শ্রী অরবিন্দের ওই যে সময়টায়, যার জন্য ওই যে 1905-এর ওই যে চিঠিটা, ওটা আপনারা মাথায় রাখবেন, তার স্ত্রীকে লিখছেন যে আমি আর নিজের নির্দেশে কিছু চলি না, তিনি আমাকে চালান, আমি তাই চলি, অতএব তিনি না চাইলে আমি কিছু চলতে পারবো না। এই শাম্পকল্যাণের বাড়িতেই একদিন নিবেদিতার সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব ছিল। নিবেদিতাকে উনি পছন্দ করতেন, নিবেদিতাও ওনাকে খুব পছন্দ করতেন। নিবেদিতা বারবার চাইতেন যে একমাত্র শ্রী অরবিন্দ, যিনি ছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলন হতে পারে না। তো নিবেদিতা সব খবরগুলো পেতেন, ওরা কি বলছে না বলছে, নিবেদিতাকে পেতেন। তখন ওইখানে ওই সময়
স্টেটসম্যান পত্রিকার যে সম্পাদক র্যাডক্লিফ, ওই র্যাডক্লিফ সব খবরগুলো নিবেদিতাকে দিতেন। এখন ওরা এই প্ল্যান করছে। নিবেদিতা আবার এসে শ্রী অরবিন্দকে বিপ্লবীদের সব খবর দিতেন। তো নিবেদিতা বললেন ওরা কিন্তু আবার প্ল্যান করছে আপনাকে গ্রেপ্তার করবার, আপনি কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিন। তখন শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন, মার্গারেট, ওরা যতই চেষ্টা করুক তার কথা ছেড়ে ওরা কিছু করতে পারবে না। তার যদি ইচ্ছা হয় আমাকে ওরা গ্রেপ্তার করবে, আর তার যদি ইচ্ছা না হয় পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। অতএব তার ইচ্ছা ভিন্ন আমি কিচ্ছু করতে পারি না। তারপরই তার এইরকম মনে হওয়া, তারপরেই তার চলে যাওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং পন্ডিচেরিতে যখন তিনি গেলেন, পন্ডিচেরিতে বসেও তিনি কিন্তু কিচ্ছু করেননি। তিনি শুধু যোগ সাধনা করতেন আর বেদ পাঠ করতেন। এবং ওই সময় শ্রী অরবিন্দের খাদ্যকতার মধ্যে যা ছিল আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। শ্রী অরবিন্দের ওই সময় পয়সা কড়ি ছিল না, কারণ এখান থেকে তো ওই যে নির্দেশ অনুযায়ী গেছেন। অতএব যে কটি জন 2-3 জন সঙ্গে ছিল তাতে কিছু করার নেই, কেউ দেবার নেই। কোনোদিন একটু আলু সেদ্ধ, ওই পন্ডিচেরিতে একটা আলু, মানে পাহাড়ি একটা আলু হয় খুব মিষ্টি, আমাদের এখানকার ওই রাঙা আলুর মতন, ওই মিষ্টি আলু সেদ্ধ, কোনোদিন একটু পাহাড়ি কুমড়ো, এই কুমড়ো সেদ্ধ, আর কোনোদিন যদি আটানা চারানা জোগাড় হয় সেই দিন একটু চাল কিনে তার জন্য ভাত। অর্থাৎ বেশিরভাগ দিনই তিনি আলু সেদ্ধ, কুমড়ো সেদ্ধ এইসব খেয়ে থাকতেন, কোনো দিন ভাত খেতেন। অথচ তার যে ভেতরকার পাওয়ার, এটা বলছেন সুব্রমণ্য ভারতী, তামিল কবি। এই তামিল কবি সুব্রমণ্য ভারতী, এটা সম্বন্ধে আমার নিজস্ব পড়াশোনা আছে। আমি যখন তামিল পড়েছি তখন এই তামিল লিটারেচার পড়ার সময় এগুলো পড়তে হয়েছে আমাকে। এই তামিল কবিকে আমরা যেমন রবীন্দ্রনাথকে দেখি, সেই রকম তামিল কবিকে ওই সময় সমস্ত ম্যাড্রাসে দেখা হয়। তো তিনি ছিলেন শ্রী অরবিন্দের এক অন্ধ ভক্ত। তিনি বলছেন যে আমরা যখন শ্রী অরবিন্দের কাছে যেতাম, অদ্ভুত এক মূর্তি, অদ্ভুত শান্ত সৌম্য মূর্তি, চোখ দুটোর মধ্যে যেন পুরো একটা সমুদ্র রয়েছে, চুপ করে তাকিয়ে আছেন। এত দুঃখ লাগতো, তিনি খেতে পেতেন না ভালো করে, কিন্তু তিনি যখন বেদ পাঠ করতেন আমাদের ওই কাঠের দরজাটা, মোটা কাঠের দরজাটা হাত দিয়ে দেখতাম গরম হয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতাম যে আপনি এত ক্ষমতা পান কি করে? তিনি বললেন, এটাও তো আমার কিছু না, তিনি আমাকে দিয়ে করান, আমি তাই করি, আমি তার করার ভিন্ন আমি কিচ্ছু করতে পারি না। এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা তার ছোটবেলা থেকেই ছিল। আমরা আমাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের স্বাভাবিক কারণেই এটা হয়ে ওঠে না। এবং তাকে যে এখনো দেখবেন তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়, সেই এগুলো আমাদের স্বার্থের প্রয়োজনে আমরা বলি, আমাদের চালাকির প্রয়োজনে আমরা বলি, এগুলো তো আমরা বলি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দেখবেন অনেকে আছেন এত সব কিছু করার পরেও তার নাম করেন না, বা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামও অবধি করেন না। তো অনেকে আছেন তারা করেন না। একদিন আসবে যে শ্রী অরবিন্দকে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। আজকে যে জায়গায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি, খুব বেশি দিন দেরি নেই যে শুধু ভারতবর্ষ না, সারা পৃথিবীকে দরকার হবে শ্রী অরবিন্দের। যা যা শ্রী অরবিন্দ তার লেখায় আছে, আমি সময় নেই, আমি বলতে পারতাম আজকে যুদ্ধের কথা, আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটিতে শ্রী অরবিন্দ কি বলেছেন, ওয়ার অফ সেলফ ডিটারমিনেশন শ্রী কি বলেছেন। আপনারা যদি আমাকে কোনোদিন সময় দেন আমি ডিটেইল বলে দেবো যে আজকের যুদ্ধের কোথায় তার কারণ ছিল, সব শ্রী অরবিন্দ বলে দিয়েছেন যে একদিন এই পৃথিবীর কোথায় কি অবস্থা হবে। আর এবার আরেকটা কথা আপনাকে বলি, যে দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা করেছিলেন, দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল যে এই যোগী আর বিপ্লবী তার মধ্যে কোনটি বেশি বড়। শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন আয়েঙ্গারকে বলেছিলেন, তিনি যখন তার কাহিনীটা বলেছিলেন, আমি আপনার এটা লিখতে চাই, তিনি বলেছিলেন সাল তারিখের মধ্যে যা আছে তার মধ্যেই তো নেই
আমার যে জন্মের ইতিহাস বা আমার কথা, এটা একটা সাল ক্যালেন্ডারের মধ্যেই নিহিত নেই, এটা আছে বিয়ন্ডে। অতএব আমি তোমাকে কিচ্ছু বলতে পারবো না, আমি তোমাকে কিচ্ছু বলতে পারবো না। যা তুমি দেখছো এই সবটাই তিনি আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন, তাই আমি করছি। আমার নিজের কিচ্ছু নেই, যতটুকু আমি যা যা করেছি তার। তাকে ফ্রান্সিস ইয়াং হাজবেন্ড বলেছিলেন যে, ফ্রান্সিস ইয়াং হাজবেন্ড হচ্ছেন সার্কিউস ইউনিভার্সিটি, আমেরিকার সার্কিউস ইউনিভার্সিটির তখন ডিন অফ ফিলোসফি। তিনি বলেছিলেন, স্যার আপনি শুধু বলুন, আমি শুধু জানতে চাইছি আপনি এতদিন ধরে এই সাবিত্রীটা লিখলেন কি করে। তিনি বলেছিলেন, আই জাস্ট হোল্ড মাই পেন, আমি আমার পেনটা ধরে থাকি, আমার পেন দিয়ে কেউ লিখে যায়। someone is urging me to write this, I am nothing। আর ঠিক আরেকটা শুনলে আপনি বুঝে যাবেন যে যোগী শ্রী অরবিন্দ আর বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ পার্টটা আমরা করছি। যখন যে পার্টের দরকার হয়েছে সেই পার্টে আমরা বিপ্লব বলেছি, আবার এই পার্টে আমরা তাকে যোগী বলছি। যোগটা তার প্রথম দিকেই ছিল। এ সম্বন্ধে আরেকটা কথা বললে আপনারা বুঝে যাবেন। তখন তার 5.5 বছর বয়স। তখন দার্জিলিং এর লোরেটো কনভেন্টে শ্রী অরবিন্দ 3 ভাই তখন পড়ছেন। দার্জিলিং এর লোরেটো কনভেন্টে তাকে পড়ানো হচ্ছে। আইরিশ নানদের কাছে পড়েন। 5 বছর থেকে 7 বছর, এই 2 বছর আইরিশদের কাছেই তিনি পড়েছেন। তারপরে 7 বছর থেকে তিনি চলে গেছেন ইংল্যান্ডে, তাদের লেখা হচ্ছে 14 বছর ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছেন। তো এই যখন তিনি তার 5.5 বছর বয়স, একদিন স্বপ্ন দেখে চমকে উঠেছেন। চমকে উঠে তিনি যখন একটু চিৎকার করেছেন, আইরিশ নানেরা তাকে খুব ভালোবাসতেন। তাড়াতাড়ি একজন নান তাকে কোলে করে, কি হয়েছে বলে একেবারে কোলে নিয়েছেন। কোলে নিয়ে ওইখানে ওই কাঞ্চনজঙ্ঘার পাহাড় দেখাচ্ছিলেন দার্জিলিং, ওইখান থেকে দেখো দেখো পাহাড় দেখো। সেই আইরিশ নানের কোলে উঠে তিনি প্রথম ওই পাহাড় দেখে একটা কবিতা উচ্চারণ করলেন ইংরেজিতে। আইরিশ নান অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আইরিশ নান তার বাবা যখন দেখা করতে গিয়েছিলেন, তার বাবাকে বলেছিলেন, ডক্টর কৃষ্ণধন ঘোষকে বলেছিলেন যে আপনি জানবেন বড় হয়ে আপনার ছেলে আর কি হবে আমি জানি না, তবে একজন বিরাট কবি হবে, সেই কবি বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে, আমি এখনই বলছি। যে এইটুকু ছেলে যে এইরকম ইংরেজিতে যে বলতে পারে, অর্থাৎ তিনি তখনও ছিলেন যোগী, তিনি মাঝখানেও যোগী, পরেও যোগী। আমাদের গ্রেড অনুযায়ী আমরা তাকে কখনো বিপ্লবী বলেছি, যখন তিনি বিপ্লবের কাজ করেছেন তখন তাকে বিপ্লবী বলেছি। বিপ্লবের কাজ যখন শেষ করেছেন তখন তাকে কেউ ঋষি বলেছি, কেউ যোগী বলেছি। আসলে এগুলো কথার তারতম্য। শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন, অল লাইফ ইজ যোগা, সমস্ত জীবনই যোগ, যোগের বাইরে কিছু নেই। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি, আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন, সেটাও তার নির্দেশে। অতএব যোগের বাইরে কিছু নেই, ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং টু এন্ড। আর सर वास्तव में आप अरविंदात्मा हैं। वास्तव में आप सर अरविंदात्मा हैं। मतलब अरविंद जी के व्यक्तित्व जिस व्यक्तित्व के धनी थे, इसी व्यक्तित्व के धनी आप भी हैं। अरे बाप रे बाप, आपने क्या बोल दिया मेरे को। অপূর্ব ব্যাখ্যান আমরা শুনেছি। এই বিপদকালেও আপনার ব্যাখ্যান শুনে আমাদের জ্ঞান দূর হয়ে গেছে, চিন্তা দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের যা একটা সংশয় থাকে ওটা দূর হয়ে গেছে। আর আমাদের ব্যাখ্যান শুনে শুনে আমরা এটা একটা অনুভব করেছি যে কেউ সাক্ষাৎ অরবিন্দ সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন। এটা সবারই বাহ 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 বাহ, অপূর্ব 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 অপূর্ব। খুব আনন্দ আমরা পেয়েছি, জ্ঞান পেয়েছি। এই জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আচ্ছা আচ্ছা, অশেষ ধন্যবাদ আপনাদেরও। আচ্ছা, এটা আজকে
সেশনটা শেষ হয়েছে আর আচ্ছা। এখানে আমাদের পরম বিদ্বান অধ্যক্ষ মহাশয় বসে আছেন, ওনার যদি আজ্ঞা হোক তাহলে এটা আজকে সেশন শেষ, আজকে দিনের সংগোষ্ঠী যা আছে সেমিনার শেষ করতে আমরা চাইছি। আর কালকে আবার 11টার সময় শুরু হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি কি শুনতে পারবো কালকে? হ্যাঁ, কালকে আপনার ওই সেম লিংক আছে, আবার আমরা পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। 11টা থেকে শুরু হবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো স্যার কিছু सर आज के तो कंप्लीट হলো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, चेयरमैन सर को परमिशन लेकर के आज सेशन एंड कर दीजिए। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত চেয়ারম্যান স্যার আজকে, হ্যাঁ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকে আমাদের মধ্যে মহারাজ এবং শ্রী অরবিন্দের আশীর্বাদপুত ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হয়েছেন এবং এত সুন্দরভাবে তিনি অনবদ্য বক্তব্য রেখেছেন আনুপর্বিকভাবে। এটা মা এবং শ্রী অরবিন্দের মানে যেটাকে বলে অসীম কৃপা। অসীম কৃপা, সেটা একদম। ছাড়া কিছুদিন সম্ভব নয়। একদম একদম। এই ধরনের এক ব্যক্তিত্বকে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। ধন্যবাদ ধন্যবাদ।